we have done some examples on domain name system, right? DNS. So সেখানে আমরা বেশ কয়েকটা এক্সাম্পল করেছিলাম। কারো কি কোনো কোয়েরিজ আছে? অবশ্য হোমওয়ার্কটা যদি তোমরা বুঝে করো, then it should be clear. Okay, very good. So we'll start chapter 3 today, and let us finalize the midterm syllabus. Midterm syllabus already we have specified chapter 1, section 1.1 to section 1.5. Then chapter 2, we have already completed chapter 2, section 2.1 to 2.4. And today we'll start chapter 3, and the syllabus for midterm will have section 3.1 to section 3.4. Chapter 3, actually section 3.4 পর্যন্ত প্রথম তিনটা সেকশন very small sections. 3.4 relatively conceptual, where we'll study how transport layer provides reliability. So today's class will actually cover, we'll try to cover 3.1 to 3.3. So what are the basic concepts? And then section 3.2 is about multiplexing and demultiplexing. That is basically the interface between application and transport layer. And then 3.3 will cover UDP, user datagram protocol, that is connectionless, and that is the unreliable protocol in transport layer. The next class we will cover 3.4, that is about how reliable protocols work, but we'll start transport layers reliable protocol TCP after the midterm. So 3.4 পর্যন্ত আমাদের মিডটার্মের মধ্যে থাকবে। হয়তো নেক্সট ক্লাসের মধ্যে আমরা যদি কমপ্লিট করে ফেলি, then probably last class before the midterm we can make it a discussion class. We'll do some examples. At most maybe first half an hour of the 12th class, last class, we'll need theory, then we'll go for discussion. So that is about the previous class overview and about what we'll cover in today's class. So any question before we start? Any confusion? মিডটার্মের ব্যাপারে ফাহিম তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে, বাট আসলে মিডটার্মে না, সরি, হোমওয়ার্কের ব্যাপারে। হোমওয়ার্কের সলিউশন কারেক্ট ও রং এটা ডেডলাইন এর আগে আমি ইয়ে করবো না। আফটার দ্য ডেডলাইন আমি একটা সলিউশন দিয়ে দিব, আর আইল ট্রাই তোমাদের যেগুলো সাবমিট করবা সেগুলো মিডের আগেই দেখে দেওয়ার হোমওয়ার্কটা, ঠিক আছে? সো এই হচ্ছে okay, let us start chapter 3. I have already uploaded study guide 2 on ELMS. Okay, in chapter 3, transport layer will cover section 3.1 to 3.5 and 3.7. But as I said earlier, our midterm will contain only up to section 3.4. So what are our goals in transport layer? We have already completed application layer, right? So application layer has basic function to provide an interface to the user, and application layer takes services from transport layer, right? So we have already discussed about that, but that means transport layer provides services to application layer. Now what are the principles behind this chapter? We'll go through
more details. We'll try to understand the principles behind transport layer services like multiplexing and demultiplexing. We'll study reliable data transfer. Then we'll study two of the very important mechanisms of transport layer, that is flow control and congestion control. And then we'll learn about how internet transport layer provides services using different protocols. One is UDP, that is connectionless, and one is TCP, that is connection oriented reliable transport. And then TCP congestion control, that will be covered after the midterm. So this is the overview of transport layer. Okay, now see, what are the basic transport layer services and protocols? Acha, transport layer er basic function ki ke bolte parbo? There are multiple functions, but what is one of the basic functions, basic services of transport layer? এখানে যেটা দেয়া আছে, এখানে একটা দেওয়া আছে, provide logical communication between application processes running on different hosts. Actually, this is the basic functionality of transport layer. এছাড়া আর কি হতে পারে? স্যার এনক্রিপশন করা। এনক্রিপশন কি এনক্রিপশন কিন্তু প্রেজেন্টেশন লেয়ার করতো, সেটা পার্ট অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশন। ট্রান্সপোর্ট লেয়ার আসলে এনক্রিপ্ট করে না, ট্রান্সপোর্ট লেয়ার আর অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের মাঝখানে এনক্রিপশন হয়। তোমরা যে সিকিউরড এইচটিটিপি যেটা দেখো, এইচটিটিপিএস, সেখানে যে এসএসএলটা ইউজ করা হয় সেটা আসলে নট ইন ট্রান্সপোর্ট লেয়ার, সেটা হচ্ছে বিটুইন অ্যাপ্লিকেশন এন্ড ট্রান্সপোর্ট লেয়ার। আচ্ছা, আর কোনো সার্ভিস ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের রেসপন্সিবিলিটি আমরা লেয়ারিং মডেল থেকে দেখে আসছিলাম। আর কি ছিল? অনেকগুলো ছিল। Right, reliability. Very good. One is reliability. Transport layer provides reliability. Then, sir, flow control, fragmentation, port numbers provide. Right, provides ID identification for different applications. Different application means actually different processes. So সেটাতে আমরা যাব, that is port number provide করে, কিন্তু যে for identifying different applications port number provide করে। এছাড়া ফ্লো কন্ট্রোল যেটা বলছো, ফ্লো কন্ট্রোলের আইডিয়াটা হচ্ছে কি, রিসিভারের বাফারে যতটুকু স্পেস ফ্রি আছে, দ্যাট ইজ ফ্রি স্পেস এট দ্য রিসিভার্স বাফার, এটাকে বলবো আমরা উইন্ডো। এই উইন্ডোটা রিসিভার উইল অ্যাডভার্টাইজ টু সেন্ডার। কিভাবে? বিকজ whenever there is a reliability, there is a feedback. Without feedback, আপনি কি স্ক্রিন শেয়ার করেছেন? ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি তো খেয়াল করিনি, এটা বলতে হবে, আমি খেয়াল করিনি। ওকে, আমি তো স্ক্রিন শেয়ারই করিনি। আচ্ছা, এখন দেখা যাচ্ছে, রাইট? জি স্যার, প্রথম থেকে বললে ভালো হতো। আবার প্রথম থেকে স্লাইড, কথাগুলো তো শুনতে পেয়েছো, জাস্ট আরেকটু রিভিউ করে আমি আসি। যে চ্যাপ্টার 3 তে সেকশনগুলো এখানে স্পেসিফাই করা আছে। সেকশনগুলো অ্যাকচুয়ালি সব জায়গায় স্পেসিফাই করা আছে, 3.1 to 3.5 and 3.7, and out of these 3.1 to 3.4 will be in the midterm, will be included in the midterm. Then আমরা বলছিলাম যে overview, what are the goals of this layer? প্রথমে আমরা বলছি understand different principles behind transport layer services, সেগুলো একটা একটা করে আমরা দেখবো, যেমন মাল্টিপ্লেক্সিং, ডিমাল্টিপ্লেক্সিং, দেন রিলায়েবল ডাটা ট্রান্সফার, একটু আগে বলছিলাম যে এগুলোই আসলে রেসপন্সিবিলিটি অফ ট্রান্সপোর্ট লেয়ার। দেন ফ্লো কন্ট্রোল, দেন কনজেশন কন্ট্রোল, and then learn about internet transport layer protocols. So one is UDP, one is TCP. UDP will study before the midterm, that is section 3.3, and TCP will study after the midterm. Also TCP congestion control 3.7, সেটা আমরা মিডটার্মের পরে স্টাডি করব। তো আমরা আসলে এখান থেকে শুরু করেছিলাম যে বেসিক ট্রান্সপোর্ট লেয়ার সার্ভিস is transport layer provides a logical communication between application processes running on different hosts. Now, how this is performed, that is our
responsibility to understand. And there are some other services যেটা বলছিলা যে reliability, then flow control, then আরেকটা জিনিস এটা এখনো কেউ বলো নাই, that is segmentation, right? Transport layer divides application layer data into a number of segments, right? Ji sir. Okay, so but most basic function, as we see here, most basic function is actually transport layer provides a communication, logical communication. Why logical? Because physical communication is done by physical layer. So transport layer works at the logically. Another important point, relationship between application and transport layer. Still, we are at the end system. Dekho, there is no transport layer in the middle. খেয়াল করো। So আমরা first chapter যে diagramটা আমরা দেখেছিলাম application to application, in the third chapter, that is transport layer, এখানে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি transport layer also works end system to end system. তার মানে কি, মাঝখানে গুলো দেখো ডিসেবল করা, তার মানে there is no intermediate transport layer. So এটা another very important observation. Still মাঝখানে কোনো ট্রান্সপোর্ট লেয়ার নাই, কাজে ট্রান্সপোর্ট লেয়ার যে সার্ভিসটা দিবে সেটা এন্ড সিস্টেম টু এন্ড সিস্টেম, এই জন্য এটাকে বলে এন্ড টু এন্ড। ওকে, প্রসেস টু প্রসেস, যেটা বলছিলাম তোমাদেরকে যে ইন দ্য সেন্ডিং সাইড ইট ব্রেক্স অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার ডাটা ইনটু সেগমেন্টস and then passes to network layer one by one, and then in the receiving end it receives all the segments and reassembles the segments into the data, original data or message, and passes to the application layer. Kajei basically এটা কি bridging two application processes, and two transport layer protocols available in the internet. One is TCP, one is UDP. এখানে একটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল আছে তোমাদের বইতে, এটাকে বলছে হাউস হোল্ড অ্যানালজি, এবং এখানে মেইনলি what is the basic difference between transport and network layer services and protocols, এটা এখানে ক্লিয়ারলি আইডেন্টিফাই করা আছে। নেটওয়ার্ক লেয়ার ইজ লজিক্যাল কমিউনিকেশন বিটুইন হোস্টস। আমি লেয়ারিং এর সময় বলছিলাম, আমরা একটা এক্সারসাইজ সলভ করেছিলাম, তোমাদের মনে আছে কিনা, যেখানে পোর্ট নাম্বার বলছিলাম যে ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে আইপি অ্যাড্রেস, নেটওয়ার্ক লেয়ারে ম্যাক অ্যাড্রেস, ডাটা লিংক। আমরা আগে একটু বলে আসছি যাতে আমাদের ডিটেইলসে গেলে বুঝতে সুবিধা হয়। তো নেটওয়ার্ক লেয়ার যেহেতু আইপি টু আইপি কমিউনিকেট করে, দ্যাট ইজ লজিক্যাল কমিউনিকেশন বিটুইন মেশিনস, বিটুইন এন্ড ডিভাইসেস, বিটুইন হোস্টস। আর ট্রান্সপোর্ট লেয়ার ইজ এ লজিক্যাল কমিউনিকেশন বিটুইন ডিফারেন্ট প্রসেসেস। সো একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে বইতে, এটা একটু দেখে নিবা তোমরা। Now, how transport layer provides services? এখানে দেখো সেন্ডার, তোমরা খেয়াল করেছো কিনা, বিটুইন অ্যাপ্লিকেশন ট্রান্সপোর্ট, এখানে একটা আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এটাকে আমরা বলি সকেট, বা এটাকে আমরা বলি দ্য ইন্টারফেস বিটুইন অ্যাপ্লিকেশন এন্ড ট্রান্সপোর্ট। সো অ্যাপ্লিকেশন গিভস ডাটা, and transport layer receives the data, divides into segments, and then transfer application message to ashlo, then that is converted to segments. Each segment adds its own header. যখন এটা অ্যাড হয় তখন সেটাকে আমরা বলি segment, creates a segment, creates multiple segment, and then sends one by one segment to IP. IP মানে কি? IP মানে কোন লেয়ার? IP means which layer? Represents network layer. Network. Right, network layer. So network layer কে পাস করছে, and then বাকিটা নেটওয়ার্ক লেয়ারের ডিটেইলস আমরা এখনো যাই নাই। সো আমরা যখন ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে থাকবো তখন আমরা অ্যাসিউম করব লোয়ার লেয়ারস আর ওয়ার্কিং পারফেক্টলি। দ্যাট মিন্স when transport layer hands over one segment at a time to IP, আমরা assume করব that packet is transferred to destination transport layer.
ওকে, দেন ডেস্টিনেশন ট্রান্সপোর্ট লেয়ার উইল রিঅ্যাসেম্বল দ্য সেগমেন্টস। এখানে রিঅ্যাসেম্বলিংটা ওইভাবে দেখানো হয়নি, এখানে একটা সেগমেন্ট দেখানো হচ্ছে, বাট তোমাদের বুঝতে হবে মাল্টিপল সেগমেন্ট যদি থাকে সেটাকে রিসিভিং ট্রান্সপোর্ট লেয়ার অ্যাসেম্বল করে ওভারঅল ইয়েটা পাঠায়, ঠিক আছে, ওভারঅল ডাটাটা অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের কাছে পাঠায়। সো দিস ইজ হাউ ইট ওয়ার্কস। এখানে যেটা বলছে রিসিভার কি কাজ করে, রিসিভার রিসিভস ফ্রম সেগমেন্ট ফ্রম আইপি and then check the header values. check header values কেন, এটা আমরা একটু পরে ক্লিয়ার হব যে পোর্ট নাম্বার কোনটা, সে পোর্ট নাম্বার অনুযায়ী সে পার্টিকুলার প্রসেসকে ডাটাটা দিবে এবং সে অনুযায়ী অ্যাপ্লিকেশন সকেটে রেখে দিবে ডাটাটা, সেখান থেকে অ্যাপ্লিকেশন উইল এক্সট্রাক্ট দ্য ফাইনাল মেসেজ। ওকে, এখন টু প্রিন্সিপাল ইন্টারনেট ট্রান্সপোর্ট প্রোটোকলস, আমরা যেটা বলছিলাম যে এই চ্যাপ্টারে আমরা চ্যাপ্টার 2 তেও এটা কিছুটা বলে আসছিলাম যে ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল প্রোটোকল, ইট ইজ এ রিলায়েবল in order delivery. Reliable means if some segments are missing, then if an application layer uses TCP, the segments will be retransmitted. Question হচ্ছে how, এটা কিভাবে হবে সেটা আমরা দেখব মেকানিজম, বাট reliability means no data loss. ওকে, যদি কোনো ডাটা লস হয় sender will retransmit. আচ্ছা, in order means if the data are received out of order. এমন হতে পারে যে সেগমেন্ট 5 নাম্বার আগে চলে আসছে, 5 নাম্বার সেগমেন্ট 3 নাম্বার সেগমেন্ট পরে আসছে, টিসিপি কি করবে, ইউজিং হেডার ভ্যালুস টিসিপি উইল রিঅর্ডার, এটাকে বলে ইন অর্ডার ডেলিভারি। আর কনজেশন কন্ট্রোল যেটা বলছিলাম যে নেটওয়ার্কের ক্যাপাসিটির চাইতে যদি আমার ডাটা ডিমান্ডটা বেশি হয় তখন জ্যাম হয়ে যাবে, রাস্তায় জ্যামের মতো জ্যাম হয়ে যাবে, তখন কি করা হবে, তখন রেটটা কমিয়ে দিতে হবে, যেই রেটে একটা নোড ডাটা পাঠাচ্ছে সেই রেটটাকে কমিয়ে দিতে হবে, দ্যাট ইজ কনজেশন কন্ট্রোল। দেন ফ্লো কন্ট্রোল, ফ্লো কন্ট্রোল ইজ অনলি বিটুইন সেন্ডার এন্ড রিসিভার। হাউ, রিসিভার উইল সেন্ড ফিডব্যাক টু সেন্ডার এভরি টাইম ইট উইল স্পেসিফাই দ্য অ্যামাউন্ট অফ ফ্রি স্পেস ইন ইটস বাফার, যতটুকু স্পেস খালি আছে সেটা সে পাঠাবে, and sender will decide whether or not it can send নিউ সেগমেন্ট। যদি এমন হয় যে আমি যে কয়টা সেগমেন্ট পাঠিয়ে দিলাম তাতে রিসিভারের বাফার সাইজটা ফুল হয়ে গেছে, তাহলে আরেকটা অ্যাকনলেজমেন্ট বা ফিডব্যাক আসার আগে সেন্ডার নতুন করে ডাটা ট্রান্সমিট করবে না, দ্যাট ইজ ফ্লো কন্ট্রোল। এটা আমরা ডিটেইলসটা দেখব পরে। এন্ড দেন টিসিপি কানেকশন ইজ এ কানেকশন ওরিয়েন্টেড প্রোটোকল, সো देयर ইজ এ কানেকশন সেটআপ। যেহেতু কানেকশন ওরিয়েন্টেড, যেহেতু টিসিপি ইজ ফিডব্যাক oriented, that means any application layer protocol using TCP must establish a connection. সেটা কিভাবে কানেকশনটা হয় আমরা দেখব। and then after the data transmission connection must be ended in a similar fashion, সেখানেও একটা ওয়ে থাকবে, সেটাও আমরা দেখব। আচ্ছা, UDP user datagram protocol, it is unreliable, unordered delivery and it is a no frills extension of base default IP. এটার মানে হচ্ছে আইপি কে বলা হয় বেস ডিফল্ট, বেস ডিফল্ট মানে হচ্ছে আসলে আনরিলায়েবল। কিভাবে, আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট, আইপি নেটওয়ার্ক লেয়ার বলবে যে ঠিক আছে প্যাকেটটা আমি চেষ্টা করব পৌঁছাতে, বাট ইফ দ্য প্যাকেট ইজ নট রিসিভড বাই দ্য রিসিভার আই হ্যাভ নো রেসপন্সিবিলিটি, আই উইল নট সেন্ড এনি ফিডব্যাক। সুতরাং নেটওয়ার্ক লেয়ার বলবে আমি চেষ্টা করব বাট কোনো ফিডব্যাক নাই, এটাকে বলে বেস ডিফল্ট আইপি। সো বেস ডিফল্ট আইপি ইউডিপি যখন ইউজ হবে তখন আইপির উপরে আর নতুন করে কোনো কিছু শেয়ার করবে না, দ্যাট ইজ কল্ড নো ফ্রিলস এক্সটেনশন অফ বেস ডিফল্ট আইপি। তার মানে ইউডিপি আসলে সবসময় ট্রাই করবে যে আমি মিনিমাম ডাটা মিনিমাম হেডার ইউজ করব আর ম্যাক্সিমাম ফাস্টার করব, এটাই ইউডিপির হচ্ছে মেইন উদ্দেশ্য। But both TCP and UDP will not provide any delay guarantee and bandwidth guarantee. এটা আমরা চ্যাপ্টার 2 তেও বলে আসছি, বাট এই চ্যাপ্টারে আমরা একটু ডিটেইলসে যাব যে হাউ TCP and UDP provide services. Okay, so irrespective of TCP and UDP, irrespective of যে কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশন যখন ডিসাইড করবে যে আমি একটা কানেকশন এস্টাবলিশ করবো আরেকটা অ্যাপ্লিকেশনের সাথে, অথবা আমি কমিউনিকেট করব,
তাহলে তখন তাকে একটা আসলে সকেট ক্রিয়েট করতে হবে। সকেট ইজ এ প্রোগ্রামিং কনসেপ্ট। কম্পিউটার সায়েন্সে যারা আমার মনে হয় জাভা করেছো বা তারা হয়তো শুনে থাকতে পারো, না শুনলেও সমস্যা নাই। তোমাদের নেটওয়ার্ক ল্যাবে একটা ল্যাব থাকবে অন সকেট প্রোগ্রামিং। সেখানে তোমরা একটা আইডিয়া পাবা যে হাউ সকেটস ওয়ার্ক। বাট জেনারেলি সকেট ইজ অ্যান ইন্টারফেস বিটুইন অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট। কারণ কি, আমরা বলছিলাম যে অ্যাপ্লিকেশন ডাটা দিবে, সেই ডাটাটা কোথায় থাকবে? নিশ্চয়ই বাফারে, মেমোরিতে থাকবে। সেই মেমোরিটা কোত্থেকে আসবে? সেই মেমোরিটা আসবে যখন একটা সকেট ডিফাইন করা হবে সেখান থেকে। যেমন আমরা যখন বলি ইন্টিজার এ, তখন কিন্তু এর জন্য একটা মেমোরি অকুপাইড হয়, রাইট? সুতরাং যখন একটা প্রোগ্রামের মধ্যে তুমি বলবা ক্রিয়েট এ সকেট, then there will be some physical memory assigned to the socket. So যখনই অ্যাপ্লিকেশন ডাটাটা দিবে সেই ফিজিক্যাল মেমোরিতে থাকবে এবং ট্রান্সপোর্ট লেয়ার সেই ফিজিক্যাল মেমোরিতে ডাটাটাকে নিয়ে সেখান থেকে সে ডিভাইড করবে সেগমেন্ট ওয়াইজ এবং সে ওয়ান বাই ওয়ান সে ট্রান্সফার করবে। ওকে, এখন এই যে প্রসেসটা যে আমরা একটু আগে পড়ে আসছি, নেটওয়ার্ক লেয়ার ইজ এন্ড টু এন্ড কমিউনিকেশন বিটুইন হোস্টস, অর্থাৎ নেটওয়ার্ক লেয়ার মেশিন পর্যন্ত। কিন্তু ওয়ান পার্টিকুলার মেশিন অর হোস্ট ক্যান কন্টেইন মাল্টিপল অ্যাপ্লিকেশনস, রাইট? যেটা তোমরা এই ডায়াগ্রামে দেখতে পাচ্ছ যে মাঝখানে যে সার্ভারটা আছে সেখানে মাল্টিপল প্রসেস আছে। যদিও এই বাম দিকের যে হোস্ট সেখানে একটা প্রসেস, ডান দিকের যে হোস্ট এখানে একটা প্রসেস, আসলে দেয়ার ক্যান বি মাল্টিপল প্রসেসেস সাইমালটেনিয়াসলি রানিং ওয়ান পার্টিকুলার হোস্ট। যেমন আমরা যখন ব্রাউজার ইউজ করি তখন আমরা একই সঙ্গে আমরা মাল্টিপল সার্ভারে কানেক্ট করি, রাইট? at the same time আমরা ইমেইল ইউজ করি, at the same time আমরা মেবি স্কাইপ বা মেসেঞ্জার ওপেন করে রাখি। আর এখন তো এই যেমন আমরা গুগল মিটে এখন ক্লাস করছি, একই সঙ্গে আমার জিমেইল ওপেন আছে, একই সঙ্গে গুগল ক্যালেন্ডার ওপেন আছে। সো দেয়ার আর মাল্টিপল কানেকশনস অনগোয়িং এট দ্য সেম টাইম। সো এই কনসেপ্টটাকে আমরা বলি মাল্টিপ্লেক্সিং, ডিমাল্টিপ্লেক্সিং। প্রথম কথা হচ্ছে যে ডিফারেন্ট অ্যাপ্লিকেশন আর ডিফারেন্ট প্রসেসেস মাস্ট বি identified differently. Why? কারণ একটা প্রসেস বা অ্যাপ্লিকেশনের ডাটা আরেকটা প্রসেস বা অ্যাপ্লিকেশনের কাছে যেতে পারবে না, গেলেই তো প্রবলেম। তুমি যদি তিনটা ফাইল ডাউনলোড দাও, একটা ফাইলের ডাটা যদি আরেকটা ফাইলে চলে যায় তাহলে প্রবলেম, রাইট? এই তিনটা ফাইল যে তুমি ডাউনলোড দিলে তার মানে কি দেয়ার আর থ্রি ডিফারেন্ট কানেকশনস। এখন সিমিলারলি যখন মাল্টিপল অ্যাপ্লিকেশন রান করবে একই হোস্টে, প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেশনের যে সেগমেন্টগুলো আসবে সেই সেগমেন্টগুলোর মধ্যে যে প্যাকেটটা থাকবে সেখানকার আইপি অ্যাড্রেস উইল বি সেম, রাইট? সো এভরি হোস্ট উইল হ্যাভ one IP address and every host can contain multiple applications. তার মানে multiple applications data will contain the same IP address. তাহলে how to differentiate? That is the question. এই জন্য যখন একটা সকেট ক্রিয়েট করা হয় সেই সকেটের মধ্যে একটা আইডেন্টিফিকেশন দিতে হয়। দ্যাট আইডেন্টিফিকেশন ইজ কল্ড পোর্ট নাম্বার। এটা আমরা চ্যাপ্টার 2 তে দেখে আসছি। আমরা বলছিলাম যে HTTP ইউজেস পোর্ট নাম্বার 80, SMTP ইউজেস পোর্ট নাম্বার 25। কেন বলছিলাম? কারণ হচ্ছে এখন ক্লিয়ার হবে তোমাদের কাছে আরো বেশি যে যখন একটা কানেকশন ক্রিয়েট হয় বিটুইন ক্লায়েন্ট এন্ড সার্ভার, in that case both client and server will create different sockets and each socket will have a corresponding port number. তো আমরা যেটাকে HTTP 80 বলি, SMTP 25 বলি, সেটা আসলে সার্ভার সাইডের পোর্ট। সো যেহেতু সার্ভার সাইডের পোর্ট নাম্বার, ক্লায়েন্ট সাইড ইজ অলসো হ্যাজ এ পোর্ট নাম্বার, বাট সেটা আসলে ফিক্স না, সেটা এক একবার এক একটা হতে পারে এবং that depends only on the operating system. But whenever there is a connection set up, both sides must have sockets and both sides must have port numbers. এটা তোমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। এখন সমস্যা নাই, ট্রান্সপোর্ট একই হোস্টে যদি মাল্টিপল অ্যাপ্লিকেশন থাকে, তোমরা মাঝখানে যে সার্ভারটা সেখানে দেখতে পাচ্ছ, ট্রান্সপোর্ট লেয়ার ক্যান ডেলিভার সেগমেন্টস to different applications based on
ডেস্টিনেশন পোর্ট নাম্বার। সো যেহেতু পোর্ট নাম্বারটা হেডারের মধ্যে থাকবে, আমরা পরে দেখবো যে হেডারের মধ্যে আসলে পোর্ট নাম্বার থাকে, সুতরাং ট্রান্সপোর্ট লেয়ার তখন ওই হেডারটা দেখে ডিসাইড করবে আমি কি প্রসেস 1 এর কাছে পাঠাবো না প্রসেস 2 এর কাছে পাঠাবো। এখন এই যে আইডিয়াটা যে মাল্টিপ্লেক্সিং মানে কি, কে বলতে পারবে? হোয়াট ইজ মাল্টিপ্লেক্সিং? একদম শর্টে, ইন 2 or 3 ওয়ার্ডস। যে কোনো জায়গায় তোমরা মাল্টিপ্লেক্সিং যখন করছো, এটার মিনিংটা কি ছিল? ডিজিটাল লজিকে করছো, তারপরে বিভিন্ন হার্ডওয়্যার ইয়েতেও করছো, এটার মিনিং কি ছিল? Sir, multiple input, single output. ভেরি গুড, মাল্টিপল ইনপুট সিঙ্গেল আউটপুট। ডিমাল্টিপ্লেক্সিং জাস্ট অপোজিট, রাইট? Yes. সিঙ্গেল ইনপুট মাল্টিপল আউটপুট। এখন এটা তো তোমরা হার্ডওয়্যারে দেখছো, তাহলে এটা এখন অ্যাপ্লিকেশনে সফটওয়্যারে কেন আসবে? তার কারণ হচ্ছে সিমিলার কনসেপ্ট। আমি যদি সেন্ডারের কথা চিন্তা করি তাহলে কি মাল্টিপল অ্যাপ্লিকেশন এন্ড দেন সিঙ্গেল ট্রান্সপোর্ট লেয়ার, রাইট? ট্রান্সপোর্ট লেয়ার যখন পাঠাবে সে আসলে একটা লজিক্যাল লিঙ্ক দিয়েই পাঠাবে, কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন মাল্টিপল। তার মানে কি মাল্টিপল ইনপুট সিঙ্গেল আউটপুট, মাল্টিপ্লেক্সিং। আবার তুমি যদি রিসিভারের কথা চিন্তা করো, যেমন এখানে মাঝখানে যে সার্ভারটা সেটার কথা চিন্তা করো, রিসিভার যখন রিসিভ করছে তখন কি সে আসলে লজিক্যালি এখানে যদিও দুইটা কানেকশন দেখাচ্ছে কিন্তু লজিক্যাল লিঙ্ক কিন্তু একটা, ট্রান্সপোর্ট লেয়ার একটা, কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন দুইটা, প্রসেস দুইটা, প্রসেস 1 প্রসেস 2। তাহলে কি সিঙ্গেল ইনপুট মাল্টিপল আউটপুট, এটাকে কি বলবো? ডিমাল্টিপ্লেক্সিং, রাইট? তাহলে মাল্টিপ্লেক্সিং কোথায় হয় কে বলতে পারবে? সেন্ডারে না রিসিভারে? মাল্টিপ্লেক্সিংটা সেন্ডারে হয়, রাইট? মাল্টিপ্লেক্সিং কি রিসিভারে হতে পারে? রিসিভারে কি মাল্টিপ্লেক্সিং হতে পারে? Receiver এর demultiplex হয় মানে। রিসিভারে মাল্টিপ্লেক্সিং হতে পারে না, কারণ হলো রিসিভারে সিঙ্গেল ইনপুট, একটা লজিক্যাল লিঙ্ক দিয়ে ডাটা আসবে। এখন যতগুলো অ্যাপ্লিকেশন সেই অনুযায়ী ডাটাকে ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে। তার মানে অলওয়েজ মাল্টিপ্লেক্সিং ইট এট দ্য সেন্ডার এন্ড ডিমাল্টিপ্লেক্সিং এট দ্য রিসিভার, এটা বুঝতে হবে। এই তাহলে যে কথাটা আমি বললাম, মাল্টিপ্লেক্সিং এট দ্য সেন্ডার হ্যান্ডেলস ডাটা ফ্রম মাল্টিপল সকেটস অ্যাডস ট্রান্সপোর্ট হেডার, এবং হেডারের মধ্যে ইনফরমেশনটা থাকে যাতে ট্রান্সপোর্ট লেয়ার সেই অনুযায়ী কাজ করতে পারে। এন্ড ডিমাল্টিপ্লেক্সিং হ্যাপেন্স এট দ্য রিসিভার, ট্রান্সপোর্ট লেয়ার তখন হেডারের পোর্ট অনুযায়ী, ডেস্টিনেশন পোর্ট অনুযায়ী ডিফারেন্ট অ্যাপ্লিকেশনের কাছে ডাটাটা পাঠাবে। সো দিস ইজ কল্ড মাল্টিপ্লেক্সিং এন্ড ডিমাল্টিপ্লেক্সিং। এখন ডিমাল্টিপ্লেক্সিং কিভাবে কাজ করে একটু আগে আমরা বললাম যে আইপি অ্যাড্রেস অ্যাকচুয়ালি আইডেন্টিফাইজ ওয়ান হোস্ট, but one host can contain multiple processes. So IP address is not enough to differentiate applications. তাহলে কি করবে? তখন ওই পোর্ট নাম্বারটা ইউজ হয়, এবং তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে টিসিপি বা ইউডিপি যেই সেগমেন্টই হোক না কেন, এনি ট্রান্সপোর্ট লেয়ার সেগমেন্টে ডেফিনেটলি সোর্স পোর্ট থাকবে এবং ডেস্টিনেশন পোর্ট থাকবে। সোর্স পোর্ট এবং ডেস্টিনেশন পোর্ট থাকবে, এটা টিসিপি হোক আর ইউডিপি হোক। ওকে, সো সোর্স পোর্ট কত বিট? এখানে দুটো মিলিয়ে কিন্তু 32 বিট। সো সোর্স পোর্ট 16 বিট এন্ড ডেস্টিনেশন পোর্ট 16 বিট। এখন আসো যে আমরা যদি দেখতে চাই ইউডিপি, ইউজার ডাটাগ্রাম প্রোটোকল, যেটা আগেই বলছি ইট অ্যাডস নাথিং অন টপ অফ আইপি। তাহলে যেটা হতে পারে কোনো অ্যাপ্লিকেশন যদি ইউডিপি ইউজ করে তাহলে সেগমেন্ট লস্ট হতে পারে, and segment can be delivered out of order to application, এটা হতে পারে যেহেতু ইউডিপি কোনো ফিডব্যাক পাঠায় না। এখন যদি সেগমেন্ট লস হয় ইউডিপি উইল অ্যাড নাথিং, তার মানে ইউডিপি বাই ডিফল্ট আনরিলায়েবল। আর ডেলিভার্ড আউট অফ অর্ডার টু অ্যাপ্লিকেশন এমন হতে পারে যেটা বললাম যে আগের সেগমেন্ট পরে আসছে, পরের সেগমেন্ট আগে আসছে, সেই ক্ষেত্রেও ইউডিপি কিছু করার নাই। তার মানে কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশন যদি ইউডিপি ইউজ করে তাহলে সে ফাস্টার কাজ করবে, কিন্তু যদি সেই অ্যাপ্লিকেশনকে রিলায়েবিলিটি দিতে হয়, অর্থাৎ ডাটা লস হলে সেটা রিট্রান্সমিটের অপশন রাখতে হয়, অথবা যদি আউট অফ অর্ডার ডাটাকে ইন অর্ডার করতে হয়, দ্যাট ইজ আপ টু দ্য অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার, দ্যাট ইজ আপ টু দ্য অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার। এখন কথা হচ্ছে যে ইউডিপি তো আনরিলায়েবল,
ডাটা লস হলে আমরা সেটা রিট্রান্সমিট করতে পারি না, আউট অফ অর্ডার হলেও কিছু করার নেই। তাহলে স্টিল হোয়াই দেয়ার ইজ এ ইউডিপি? One reason we have already specified several times, that is UDP is faster. But why UDP is faster? There are some reasons why UDP works faster. আচ্ছা, আমি তোমাদের একটা কোশ্চেন করি। ধরো আমাদের মাঝখানের যে কানেকশন আছে, এই কানেকশনটা ধরো 100% রিলায়েবল, কানেকশনটা 100% রিলায়েবল, অর্থাৎ কোনো ডাটা আসলে লস হবে না। এখন তুমি একটা অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করতে চাও, তুমি কোনটা ইউজ করবা, ইউডিপি না টিসিপি? আমার কথা কি বুঝতে পারছো? মনে করো ডাটা যখন একটা হোস্ট থেকে আরেকটা হোস্টে যাবে, মাঝখানে লিংকে যদি আমি বলি যেটা খুব মানে কোনো এরর নাই, এরর ফ্রি, দ্যাট মিনস কোনো ডাটা লস হবে না, কোনো ডাটা লস হবে না। স্যার টিসিপি, কোনটা ইউজ করবা? স্যার টিসিপি। টিসিপি? ইউডিপি। আচ্ছা আচ্ছা, ইউডিপি কেন? রিজনটা বলো। এটা ফাস্টার, আর যদি কোনো এরর যদি নাই হয়, নাই হয় তাহলে তো ইউডিপিটাই ভালো। রাইট, তাহলে আমার টিসিপি দরকার নাই। ভেরি গুড, কারেক্ট অ্যান্সার। আমরা যদি বলি যে আমার মাঝখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচারে কোনো ডাটা লস হবে না, কোনো এরর নাই, উই ডোন্ট নিড টিসিপি। বাট আনফরচুনেটলি উই ক্যানট সে দ্যাট। মাঝখানে কতগুলো লিংক আছে, কোন লিংকের ক্যাপাসিটি কত, এগুলো সব সময় জানা সম্ভব না এবং নিশ্চয়তা দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই যে কোনো এরর হবে না। So if an application needs reliability, it will choose TCP. যদি রিলায়েবিলিটিটা ফার্স্ট প্রায়োরিটি হয়, আমরা এটা পড়ে আসছি কিন্তু চ্যাপ্টার 2 তে, মনে আছে তোমাদের 4টা পয়েন্ট বলছিলাম যে 4 points an application layer decides what type of service it will take from transport layer। মনে আছে কি কি বলো তো? চারটা পয়েন্ট পড়ে আসছিলাম আমরা। একটা ছিল কি, ডেটা লস বা রিলায়েবিলিটি, যেটাই বলো। একটা ছিল টাইমিং, লো ডিলে, মনে আছে? একটা ছিল ব্যান্ডউইথ বা থ্রুপুট, আর একটা ছিল সিকিউরিটি। এখন এখানে যদি কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশন চায় যে না লো ডিলে, তখন কিন্তু কিছু ডাটা লস হলেও সে অ্যাকসেপ্ট করবে। এই জন্য আমি কোশ্চেনটা করলাম যে যদি মাঝখানে কোনো লস না হয়, আসলে আমরা ইউডিপি হলো ফাইন। তার মানে if we use UDP and if the infrastructure supports that, then UDP will be more efficient. Why? Because there is no connection establishment. Connection establishment মানেই আমরা টিসিপি তে দেখছি যে 1 RTT connection establishment, তো যেহেতু নাই ওই টাইমটা সেভ হবে। simple means no connection state at sender or receiver. No connection state, that means যেহেতু কোনো ফিডব্যাক নাই, সেন্ডার শুধু সেন্ড করতে থাকবে আর রিসিভার শুধু রিসিভ করতে থাকবে। সো এই প্রোটোকলটা কি হবে? সিম্পল হবে, প্রসেসিং উইল বি লেস। অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ স্মল হেডার সাইজ। আমরা দেখবো এখনই যে ইউডিপি হ্যাজ স্মল হেডার সাইজ কম্পেয়ার টু টিসিপি, কারণ ইউডিপিতে এত ফিডব্যাক নাই, এত কিছু দরকার নাই। And finally, since there is no feedback, there is no scope for flow control and congestion control. এখন flow control, congestion control আসলে অ্যালগরিদম, that means these are processing. Again, যদি কোনো flow control, congestion control না থাকে, it will work faster. So these all are reasons behind why UDP is used and why UDP exists and why UDP actually gives faster service. Okay? কোথায় ইউজ হয়? স্ট্রিমিং মাল্টিমিডিয়া অ্যাপ্লিকেশন, যেখানে ডিলে ইজ এ ফ্যাক্টর। যেমন লস টলারেন্ট মানে হচ্ছে কিছু লস ওকে অ্যাকসেপ্টেবল। আমরা যখন কথা বলি ওভার দ্য ফোন, তখন যদি একটু নয়েজ আসে অ্যাকসেপ্টেবল, বাট যদি ডিলে অনেক বেশি হয় নট অ্যাকসেপ্টেবল। বাট রেট সেন্সিটিভ মানে হচ্ছে যে যেহেতু এখানে কোনো ফিডব্যাক নাই, সুতরাং যদি এমন হয় যে রেটটা এত কম যে তার মানে কি, তার মানে ডাটা অনেক বেশি লস হবে, আর যখন অনেক বেশি লস হবে তখন এটা আসলে ইফেক্টিভ হবে। সো এটা হচ্ছে রেট সেন্সিটিভ বাট লস টলারেন্ট প্রোটোকল। যেমন আমরা ডিএনএস পড়ে আসছি, ডোমেইন নেম সিস্টেম ইউজেস ইউডিপি।
সিম্পল নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট প্রোটোকল ইউজেস ইউডিপি, এবং HTTP ভার্সন 3 যেটা that in some cases uses UDP. If reliable transfer needed over UDP, যেমন HTTP version 3, it can happen. এখন যদি কোশ্চেন হয় যে UDP is by default unreliable, is it possible to provide reliable service using UDP? Answer কি হবে? Yes. Answer সরাসরি না বলা যাবে না যে না এটা UDP যেহেতু রিলায়েবিলিটি দেন এটা পসিবল না। It's possible, but in that case reliability must be taken as responsibility by the application. So application layer যেটা UDP এর উপরে কাজ করবে সে তখন বাড়তি দায়িত্ব হিসেবে রিলায়েবিলিটি অ্যাড করবে। কিভাবে অ্যাড করবে? এটা আপ টু দ্য অ্যাপ্লিকেশন। And then add congestion control at the application layer. সুতরাং TCP যে কাজগুলো করে UDP ইউজ করে কোনো অ্যাপ্লিকেশন যদি সেগুলো করতে চায় তাহলে সেটা রেসপন্সিবিলিটি অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার, এবং সেই প্রভিশনটা HTTP 3.0 তে আছে। সো আমরা যখন চ্যাপ্টার 2 পড়েছি আমরা HTTP 1.0 বলেছিলাম, 1.1 বলেছিলাম, তোমাদের মনে আছে? দেন HTTP 2.0 পর্যন্ত, বাট HTTP 3 যেটা রিলেটিভলি নিউ, এটা যদি স্পেসিফিকেশন তোমরা দেখো তাহলে তোমরা দেখবা যে হ্যাঁ সেখানে মানে আরো এফিশিয়েন্ট ফাস্টার সার্ভিসের জন্য এই প্রভিশন গুলো রাখা আছে। যেমন এখানে একটা এক্সাম্পল দেখানো হচ্ছে যে কিভাবে ডাটা কাজ করে। SNMP আমরা বলছিলাম সিম্পল নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট প্রোটোকল, যেটা UDP ইউজ করে। সুতরাং এখানে সে জাস্ট UDP হেডারটা অ্যাড করবে, তার মানে কি একটা UDP সেগমেন্ট তৈরি হবে, দেন আইপি কে দিবে আগের মতোই, সিস্টেম আগের মতোই, এবং রিসিভিং এন্ডে যখন আসবে তখন আবার সে সেগমেন্টটা রিসিভ করবে এবং চেকসাম হচ্ছে ফর এরর চেকিং, দেন অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারকে ডাটাটা দিয়ে দিবে। দ্যাট ইজ হাউ UDP ওয়ার্কস। আমি দেখো যে UDP এর যে সেগমেন্ট হেডার, এই সেগমেন্ট হেডারটা অ্যাকচুয়ালি এখানে দেখানো হচ্ছে, and you can see there are only 4 different fields. খেয়াল করো, সোর্স পোর্ট নাম্বার, ডেস্টিনেশন পোর্ট নাম্বার, লেন্থ, and then চেকসাম। এখানে সোর্স পোর্ট হচ্ছে প্রসেস, যে প্রসেস থেকে কমিউনিকেট করা হচ্ছে, ডেস্টিনেশন পোর্ট ডেস্টিনেশনের প্রসেস, আর লেন্থ হচ্ছে টোটাল লেন্থ অফ দ্য সেগমেন্ট ইনক্লুডিং হেডার, আর চেকসাম হচ্ছে আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা জানি চেকসাম ইজ ইউজড ফর এরর ডিটেকশন, অর্থাৎ যদি কোনো এরর থাকে সেটা ডিটেক্ট করা যায় চেকসাম। তাহলে দেয়ার আর অনলি 4 ফিল্ডস, আর বাকিটা কি? পেলোড। পেলোড মানে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার ডেটা। তাহলে UDP সেগমেন্টের টোটাল সাইজ কত? 32 বিটস হচ্ছে একটা রো, 32 বিটস মিন্স আসলে 4 বাইটস। তাহলে আমরা বলতে পারি যে এভরি UDP সেগমেন্ট উইল কন্টেইন how many bytes as header? 8, right? 8 bytes. So only 8 bytes header in every UDP segment. And in case of TCP, we will see that later. It will contain minimum 20 bytes header. So compared to 20 bytes, only 8 bytes header. তাহলে এখন চিন্তা করো যে যদি 1 মিলিয়ন প্যাকেট যদি হয়, হ্যাঁ, তাহলে 20 minus 8, 12 মিলিয়ন বাইটস লেস হবে ইন কেস অফ UDP। প্রত্যেকটা সেগমেন্টের জন্য 12 বাইট করে কম পাঠাতে হবে। দ্যাটস হিউজ। সো দ্যাট ইজ এ বিগ রিজন ওয়াই UDP ওয়ার্কস ফাস্ট। এনি কোশ্চেন সো ফার? ওকে, নো কোশ্চেন, গুড। আচ্ছা, তাহলে আমরা 3.4 স্টার্ট করছি, যেহেতু আমাদের হাতে সময় আছে। দেন আমরা কিছু এক্সাম্পলে যাব। আচ্ছা, এখন রিলায়েবল ডাটা ট্রান্সফার 3.4, একটা জিনিস ক্লিয়ার করতে হবে। 3.4 ইজ অ্যাবাউট রিলায়েবল ডাটা ট্রান্সফার। রিলায়েবল ডাটা ট্রান্সফার ক্যান বি not only in transport layer, it can also happen in other layers. যেমন লেয়ারিং যখন পড়ে আসছি আমরা দুটো লেয়ারে আমরা দেখছিলাম যে রিলায়েবিলিটি প্রোভাইড করে, একটা ট্রান্সপোর্ট লেয়ার, আরেকটা লেয়ার কোনটা?
কে বলতে পারবে? কোন কোন লেয়ার রিলায়েবিলিটি প্রোভাইড করে? একটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট লেয়ার ডেফিনেটলি, আরেকটা এনিওয়ান? ডাটা লিংক লেয়ার, রাইট? হ্যাঁ, ডাটা লিংক লেয়ার। কিন্তু ডিফারেন্সটা কি বলছিলাম তখন? ট্রান্সপোর্ট লেয়ার রিলায়েবিলিটি আর ডাটা লিংক লেয়ার রিলায়েবিলিটি, ডিফারেন্সটা কি বলছিলাম মনে আছে? ডাটা লিংক লেয়ার রিলায়েবিলিটি ইজ নট কম্পালসারি, রাইট? সো যদি সোর্স আর ডেস্টিনেশনের মাঝখানে 10টা লিংক থাকে, আমরা বলতে পারবো না যে 10টার মধ্যে রিলায়েবিলিটি আছে। মেবি 10টার মধ্যে 3টা লিংক রিলায়েবিলিটি প্রোভাইড করে, 7টা করে না। সো দ্যাটস ওয়াই উই স্টিল নিড ট্রান্সপোর্ট লেয়ার রিলায়েবিলিটি। কিন্তু সেকশন 3.4 এ আমরা আসলে প্রিন্সিপালস অফ রিলায়েবল ডাটা ট্রান্সফার বলতে আমরা বুঝাচ্ছি যে এটা ডাটা লিংক হোক আর ট্রান্সপোর্ট হোক, এটা শুধু আমরা দেখতে চাই যে রিলায়েবল ডাটা ট্রান্সফার বলতে কি বোঝায়, রিলায়েবিলিটিটা কিভাবে প্রোভাইড করে। এখানে একটা ডায়াগ্রাম তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে সেন্ডিং প্রসেস আর রিসিভিং প্রসেস, আসলে নিচের লেয়ার গুলো এখানে দেখানো হচ্ছে না, এখানে একটা চ্যানেল দেখানো হচ্ছে। এই চ্যানেলটা কি ফিজিক্যাল না লজিক্যাল? বিটুইন ট্রান্সপোর্ট লেয়ার কখনোই ফিজিক্যাল কানেকশন হইতে পারে না, তার মানে এটা একটা লজিক্যাল চ্যানেল। আসলে নিচে নেটওয়ার্ক লেয়ার আছে, ডাটা লিংক লেয়ার আছে, ফিজিক্যাল লেয়ার আছে। কিন্তু আমরা এরকম চিন্তা করতে পারি যে ট্রান্সপোর্ট লেয়ার দুটার মধ্যে রিলায়েবল কানেকশন আছে। আচ্ছা, এখন এটাকে যদি আরেকটু ডিটেইলসে আমরা যাই, তাহলে আমরা দেখব যে ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের নিচেই আছে কোন লেয়ার? নেটওয়ার্ক লেয়ার, রাইট? এবং নেটওয়ার্ক লেয়ার ইজ আনরিলায়েবল বাই ডিফল্ট। তাহলে এটাই আমরা দেখার চেষ্টা করব যে হাউ ট্রান্সপোর্ট লেয়ার প্রোভাইডস রিলায়েবিলিটি, বিকজ তার নিচে যে লেয়ারটা আছে সেটা হচ্ছে আনরিলায়েবল চ্যানেল, আর ট্রান্সপোর্ট লেয়ার সেটাকে লজিক্যালি কনভার্ট করছে রিলায়েবল চ্যানেল। হাউ? কোশ্চেনটা কি বোঝা গেছে? এটাই আমরা আসলে দেখতে চাই, how an unreliable channel is converted to reliable channel. আসলে এই সবকিছু implemented in software, that means TCP provides different functions. এই ফাংশন গুলোর মাধ্যমে সে আসলে এনশিওর করে যে কোনো ডাটা যদি লস হয় সেই ডাটাগুলো আবার রিট্রান্সমিট করা হবে। এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট, দেখো এখন এই কয়েকটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমরা যখনই এক্সাম্পলে যাব এই কনসেপ্ট গুলো খুব দরকার। মানে সেন্ডিং সাইড এন্ড রিসিভিং সাইড, যখনই তুমি কোনো একটা কমিউনিকেশন নিয়ে চিন্তা করবা, ইন এনি কমিউনিকেশন, আসলে কমিউনিকেশন হচ্ছে বাই ডিরেকশনাল, ওকে, বোথ ওয়ে। কিন্তু আমরা যখন চিন্তা করব, আমরা আমাদের বুঝার সুবিধার জন্য আমরা ওয়ান ওয়েতে চিন্তা করব। ধরো এ থেকে বি তে কমিউনিকেট হচ্ছে, এটা বাই ডিরেকশনাল, তার মানে কি এ সেন্ডার, বি রিসিভার, আবার বি যখন ডাটা রিপ্লাই সেন্ড করবে বা ডাটা ট্রান্সমিট করবে তখন বি সেন্ডার, এ রিসিভার, রাইট? সো any side can be sender receiver, but to understand this bidirectional communication we'll understand using one way. আচ্ছা, ওয়ান ওয়ে যদি হয়, তোমাদেরকে যেটা এখানে যেটা বোঝানো হচ্ছে সেটা হচ্ছে সেন্ডার এন্ড রিসিভার ডু নট নো দ্য স্টেট অফ ইচ আদার। এটার মানে কি? এটার মানে হচ্ছে সেন্ডার মেশিন ইজ ডিফারেন্ট, ইউজার মেশিন ইজ রিসিভার মেশিন ইজ ডিফারেন্ট। সো সেন্ডার মেশিনের যে মেমোরি, যে কন্টেন্ট, সেটা কিন্তু রিসিভার মেশিন দেখতে পাচ্ছে না, এটা তো সবাই ক্লিয়ার। সেই জন্য এটাকে এভাবে দেখানো হয়েছে যে মাঝখানে একটা পর্দা আছে। এখন যখন কমিউনিকেশনটা হবে তখন তো সেন্ডারে জানতে হবে আসলে কোনটা রিসিভার রিসিভ করছে আর কোনটা রিসিভার রিসিভ করেনি, রাইট? এখানে এটাই বলা হচ্ছে যে সরাসরি জানার কোনো সুযোগ নাই। তার মানে এই যে স্টেটটা জানতে হবে সেন্ডারকে যে রিসিভার কোনটা রিসিভ করেনি, সেইটাই আমার হেডারের মধ্যে স্পেসিফাই করতে হবে, এবং সেটাই আমাকে আসলে প্রোটোকলের মধ্যে মেসেজের মাধ্যমে নিয়ে আসতে হবে। এটা হচ্ছে আইডিয়া। এখন
মাথায় রাখবা এটা যখন এই ধরনের এক্সাম্পল আমরা করব। আমি যদি সেন্ডার কি করবে সেই কোশ্চেন সলভ করি, তাহলে আমাকে অ্যাসিউম করে নিতে হবে যে আই ডোন্ট সি স্টেট অফ দ্য রিসিভার। হ্যাঁ, রিসিভারে কি আছে সেটা দেখা যাচ্ছে না, তবে রিসিভার যদি আমাকে কোনো মেসেজ পাঠায় সেটা দেখতে পাবে সেন্ডার। আদারওয়াইজ সেন্ডার উইল নট সি দ্য স্টেট ইন দ্য রিসিভার ডিরেক্টলি। এই কাজটাই রিলায়েবল ডাটা ট্রান্সফার করে ইউজিং এটাকে বলে আরডিটি। সেখানে একটা ফাংশন থাকে আরডিটি সেন্ড, দেন আর আরডিটি মানে রিলায়েবল ডাটা ট্রান্সফার সেন্ড, আর আরেকটা হচ্ছে ইউডিটি সেন্ড। ইউডিটি সেন্ড মানে আনরিলায়েবল ডাটা ট্রান্সফার সেন্ড। সুতরাং প্রথম মেথডটা যখন ডাটা দিবে, দ্বিতীয় মেথডটা বেসিক্যালি নেটওয়ার্ক লেয়ারের মেথড, সে তখন ডাটাটা নিয়ে যাবে এখানে রিসিভিং এন্ডে এসে যদি ডাটাটা সে না পায়, আরডিটি রিসিভ মানে হচ্ছে যদি ডাটাটা সে না পায় তাহলে সে একটা ফিডব্যাক দিয়ে আবার জানিয়ে দিবে যে আমি এই ডাটাটা পাইনি। সো এটাই হচ্ছে রিলায়েবল ডাটা ট্রান্সফার প্রোটোকলের বেসিক আইডিয়া। এবং তখন সেন্ডার যদি জানে যে হ্যাঁ অমুকটা রিসিভার পায় নাই, সেই ফিডব্যাক থাকে, তখন সে সেটা আবার রিট্রান্সমিট করে। ওকে, that is how it works. এটা বলছিলাম যে বাই ডিরেকশনাল কমিউনিকেশন, এবং নেটওয়ার্ক লেয়ারের থ্রুতে যায় প্যাকেট, আর ট্রান্সপোর্ট লেয়ার থ্রুতে যায় সেগমেন্ট। আসলে ট্রান্সপোর্ট লেয়ার অ্যাপ্লিকেশনের ডাটাটাকেই ট্রান্সপোর্ট করে। আচ্ছা, এখন এই রিলায়েবল কমিউনিকেশন কে আমরা ফার্স্ট উই ক্যান ডিভাইড ইনটু two categories. One is stop and wait, one is non-pipelined and another one is pipelined. Non-pipelined, very simple. Non-pipelined মানে হচ্ছে কোনো প্যারালালিজম নাই, সিঙ্গেল সিকোয়েন্সিয়াল, একটা করে প্যাকেট যাবে বা সেগমেন্ট যাবে, তার রেসপন্সটা আসবে, অ্যাকনলেজমেন্ট বা ফিডব্যাকটা আসবে, তারপরে সেকেন্ডটা যাবে। এটা হচ্ছে নন পাইপলাইন, তার মানে এট এ টাইম ওয়ান। Definitely it's a very very inefficient, okay, but এটার একটা এক্সাম্পল হচ্ছে স্টপ এন্ড ওয়েট। আমরা খেয়াল করো স্টপ এন্ড ওয়েট কিভাবে কাজ করে। ফার্স্ট একটা প্যাকেট ট্রান্সফার করা হচ্ছে, তো প্যাকেট তোমরা জানো এই নাম্বার অফ বিটস, রাইট? এই জন্য এখানে একটা ব্লু লাইনে একটা থিকনেস আছে, অর্থাৎ ফার্স্ট বিট ট্রান্সমিটেড এট t equals to 0, এই ফার্স্ট বিট থেকে লাস্ট বিট পর্যন্ত ট্রান্সমিট করতে যে সময়টা, সেটাই আমার হচ্ছে টোটাল ডিলে অফ ট্রান্সমিটিং দ্য প্যাকেট। এটা আমরা পড়ে আসছি, এই জন্য ব্লু লাইনে থিকনেসটা দেখানো আছে। আচ্ছা, এখন যখন এইটা রিসিভ করবে রিসিভার রিসিভস দ্য সেগমেন্ট, রিসিভার উইল সেন্ড অ্যান অ্যাকনলেজমেন্ট। অ্যাকনলেজমেন্ট মানে অনলি মেসেজ হেডার আমরা ধরে নিচ্ছি, তার মানে এটা একটা স্মল প্যাকেট হবে, সেই জন্য এটাকে থিন লাইন হিসেবে দেখানো আছে। এখন খেয়াল করো, ওই থিকনেস অংশটা বাদ দিয়ে এন্ড অফ লাস্ট বিট মানে সেন্ড করা থেকে শুরু করে অ্যাকনলেজমেন্ট রিসিভ করা পর্যন্ত আমরা বলছি আরটিটি। আর ওই যে একটা প্যাকেটের যদি লেন্থ হয় এল আর ট্রান্সমিশন রেট যদি হয় আর, তাহলে প্যাকেট ট্রান্সমিশন টাইম কত? এল বাই আর। এগুলো সব আমরা করে আসছি, ওই জিনিসটাই এখানে দেখাচ্ছে যে স্টপ এন্ড ওয়েট। এটার আইডিয়া হলো আমি একটা তোমার প্যাকেট পাঠাবো, তার রেসপন্স আসার আগে সেকেন্ড প্যাকেটটা পাঠানো যাবে না। তার মানে কি? তার মানে সেন্ড ওয়ান প্যাকেট, দেন স্টপ এন্ড ওয়েট ফর দ্য অ্যাকনলেজমেন্ট। এটাই হচ্ছে প্রসেস, এটাই চলতে থাকবে। সেন্ড ওয়ান প্যাকেট, স্টপ, ওয়েট ফর দ্য অ্যাকনলেজমেন্ট। অ্যাকনলেজমেন্ট আসছে, আবার সেন্ড ওয়ান প্যাকেট, স্টপ, ওয়েট ফর দ্য অ্যাকনলেজমেন্ট। তার মানে এট এ টাইম একটার বেশি প্যাকেট কখনোই যাচ্ছে না। এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি বলি যে পরবর্তী প্যাকেটটা কখন যাবে, এখানে টি হচ্ছে আরটিটি প্লাস এল বাই আর, সিম্পল, এটা চলতে থাকবে। তার মানে আমি ধরে নিতে পারি যে আরটিটি প্লাস এল বাই আর এই টাইমের মধ্যে আমি একটা প্যাকেট পাঠাচ্ছি। খেয়াল করো, এর মাঝখানে আমি আরেকটা প্যাকেট পাঠাতে পারছি না। সো দ্যাট ইজ দ্য প্রপার্টি অফ স্টপ এন্ড ওয়েট। কিভাবে কাজ করে দেখো, সেন্ডার প্যাকেট প্রথম প্যাকেটটা পাঠালো, রিসিভার অ্যাকনলেজমেন্টটা পাঠালো, সেন্ডার সেকেন্ড প্যাকেটটা পাঠালো, রিসিভার অ্যাকনলেজমেন্ট পাঠালো, চলতে থাকবে। যদি কোনো লস না হয় এভাবে চলতে থাকবে। কিন্তু যদি লস হয়,
আমরা তো রিলায়েবিলিটি নিয়ে কাজ করতে চাই। যদি লস না হয়, একটু আগে বলছিলাম, তাহলে উই ডোন্ট নিড টিসিপি, উই ডোন্ট নিড রিলায়েবিলিটি। বাট ইন প্র্যাকটিক্যাল কেস প্যাকেট ক্যান বি লস্ট, সো উই নিড রিলায়েবিলিটি। এখন লস না হলে নরমালি এভাবে কাজ হবে, লস হলে কি হবে? এখন এটা হচ্ছে কোশ্চেন। একটু তোমাদেরকে একটু জিজ্ঞেস করি, তোমরা বুঝতে পারছো কিনা। একটা প্যাকেট 1টা লস হলো, এখন কি হবে? কি মনে হয় এরপরে কি হবে? সেন্ডার কি সেন্ড করবে অ্যাকনোলেজমেন্ট? তো যেহেতু প্যাকেট 1 লস, তার মানে রিসিভার তো অ্যাকনোলেজমেন্ট 1 পাঠাবে না, রাইট? তাহলে কি হবে? এনি আইডিয়া? বাম পাশেটা তো বুঝতে পারছো, রাইট? নো লস। যদি কোনো লস না হয় তাহলে পাঠাতে থাকবে, কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু একটার বেশি একই সঙ্গে না। আমরা একটু পরে পাইপলাইনে যাব, বাট স্টপ এন্ড ওয়েট হচ্ছে নন পাইপলাইন, তার মানে একটা রেসপন্স আসার আগে আরেকটা পাঠানো যাবে না। সো নো লস, ক্লিয়ার। এখন ডান দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি কোনো একটা প্যাকেট লস হয় তাহলে ওয়েটা কি? খেয়াল করো, যদি প্যাকেট লস হয়, সেন্ডার কি কতক্ষণ ওয়েট করবে অ্যাকনোলেজমেন্টের জন্য? দেয়ার মাস্ট বি এ লিমিট, একটা লিমিট থাকতে হবে। আদারওয়াইজ কি, এখানে দেখো প্যাকেটটাই যায় নাই, সুতরাং রিসিভার কখনোই অ্যাকনোলেজমেন্ট পাঠাবে না, ঠিক কি না? এইটাকে বলে টাইম আউট। সো হাউ রিলায়েবিলিটি ইজ ইমপ্লিমেন্টেড? ইউজিং এ টাইম আউট। আচ্ছা, কিভাবে? whenever sender sends a packet, it will send a timer, it will set a timer, not send, it will set a timer. এই টাইমারটা কেন? এই টাইমারটা হচ্ছে যদি এই সময়ের মধ্যে অ্যাকনোলেজমেন্ট না আসে তাহলে সেন্ডার ধরে নিবে যে প্যাকেটটা লস্ট। তখন সে কি করবে? সেম প্যাকেটটা আবার রিট্রান্সমিট করবে। বুঝতে পারছো কিনা? এনি কোশ্চেন? এইটা হচ্ছে মোস্ট সিম্পল, মোস্ট ইনএফিশিয়েন্ট, মোস্ট বেসিক প্রোটোকল অফ রিলায়েবিলিটি। বাম দিকে হচ্ছে যদি কোনো লস না হয়, আর ডান দিকে হচ্ছে যদি কোনো লস হয়। এনি কোশ্চেন? স্যার লস হওয়ার পরে আবার স্যার কমিউনিকেশনটা কিভাবে হইলো স্যার টাইম আউট হওয়ার পরে স্যার? আচ্ছা, এখন টাইম আউটটা সেট করবে কে? গুড কোশ্চেন। টাইম আউটটা কে সেট করবে মাথায় রাখতে হবে। বলো, টাইম আউটটা কে সেট করবে, সেন্ডার না রিসিভার? স্যার সেন্ডার। সেন্ডার। এখানে কোশ্চেন না, কনফিউশন না, সেন্ডার। কেন টাইম আউট সেট করবে? কারণ তুমি চিন্তা করো যে প্যাকেটটা লস হবে, সেই প্যাকেটটা রিসিভারের কাছে কখনোই যায় নাই, রাইট? জি স্যার। রিসিভারের কাছে যদি না যায়, রিসিভার কি অ্যাকনোলেজমেন্ট পাঠাবে? না স্যার। কোনো কোশ্চেনই নাই। তাহলে সেন্ডার কতক্ষণ ওয়েট করবে? ইনডেফিনিট টাইম? নট ফিজিবল। সেন্ডারকে জানতে হবে যে আমি কতক্ষণ ওয়েট করবো অ্যাকনোলেজমেন্টের জন্য। দ্যাট ইজ কল্ড টাইম আউট। এখন তোমরা বলতে পারো টাইম আউটের ভ্যালুটা কিভাবে আসবে? দ্যাট ইজ এ কোশ্চেন। বাট টাইম আউটের ভ্যালু কিভাবে আসবে এটা পরে আমরা ইয়ে করব। বাট এটা শুধু জেনে রাখো যে টাইম আউটের ভ্যালুটা একটা ডাইনামিক ভ্যালু। এই ডাইনামিক ভ্যালু অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ডস অন দ্য নেটওয়ার্ক। যেমন আরটিটিটা আমরা কেন পড়ে আসছি? আরটিটি ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট মেজারমেন্ট ইন নেটওয়ার্ক। আরটিটি actually represents the logical time distance between sender and receiver, right? সেন্ডার এবং রিসিভারের মধ্যে একটা লজিক্যাল টাইম, ফিজিক্যাল না। আমরা হয়তো এখান থেকে ইউএস এর কোন সার্ভার থেকে রেসপন্স আমি ফাস্টার পেতে পারি না বাংলাদেশের কোন সার্ভার থেকে? অথচ ইউএস এর সার্ভার তো ফিজিক্যালি কত দূরে, ঠিক কি না? পেতে পারি। তো সেইটাকে আমরা কিন্তু ফিজিক্যাল ডিসটেন্স দিয়ে মেজার করলে হবে না, সেইটাকে আমাদের মেজার করতে হবে ইউজিং আরটিটি। দ্যাটস হোয়াই আরটিটি ইজ ইম্পর্টেন্ট। সো আরটিটি রিপ্রেজেন্টস দ্য নেটওয়ার্ক সিচুয়েশন। বেসড অন আরটিটি অ্যাকচুয়ালি টাইম আউট ইজ ক্যালকুলেটেড। আপাতত আমরা সেদিকে যাব না, বাট তোমরা এটা মনে রাখবা টাইম আউট ইজ এ ডাইনামিক ভ্যালু দ্যাট ইজ ক্যালকুলেটেড ফর ইচ প্যাকেট। কিন্তু এখানে আমরা শুধুমাত্র প্যাকেট 1 এরটা দেখাচ্ছি, আসলে প্যাকেট 0, প্যাকেট 1 মানে অন্যগুলোর জন্য টাইম আউট আছে। বাট আমরা শুধু প্যাকেট 1 এটা দেখাচ্ছি এই জন্য যে প্যাকেট 1টা লস আমরা বলছি, সেই কারণে। আদারওয়াইজ সবগুলো দেখাতে গেলে আমরা ধরে নিচ্ছি বাকিগুলোর অ্যাকনোলেজমেন্ট টাইম আউটের মধ্যে চলে আসছে। তাহলে আবার এমনও কিন্তু হতে পারে যে প্যাকেটটা গেছে, রাইট? প্যাকেটটা গেছে রিসিভারের কাছে, বাট অ্যাকনোলেজমেন্ট টাইম আউটের মধ্যে আসে নাই, হতে পারে না?
সেই জন্য মানে আমরা যেটা বলছি যে সেন্ডার ইজ নট সিইং দ্য কন্ডিশন অফ রিসিভার, সেন্ডার ক্যান অনলি রিসিভ দ্য ডেটা, রিসিভ দ্য অ্যাকনোলেজমেন্ট। রিসিভারের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, রিসিভার ইজ এ ডিফারেন্ট মেশিন, সুতরাং সেন্ডারের সেটা জানার সুযোগ নাই। সেই জন্য সেন্ডার মেইনটেইনস এ টাইম আউট, উইদিন দ্য টাইম আউট ইফ ইট does not receive any acknowledgement, then after the timeout it will retransmit। দেখো এখানে প্যাকেট 1 টা আবার সে রিট্রান্সমিট করে দিল, তখন acknowledgement 1 টা আসলো। এরপর আসলে প্যাকেট 2 যাওয়ার কথা, তোমরা এটা একটু কনফিউজ করা যাবে না। দেখো এখানে প্যাকেট 0 গেছে, acknowledgement 0 আসছে, প্যাকেট 1 গেছে, acknowledgement 1 আসছে, তারপরে প্যাকেট 2 যাওয়ার কথা না? জি স্যার, প্যাকেট 2 যাওয়ার কথা স্যার। 2 যাওয়ার কথা, আসলে পরের প্যাকেট 0টা আসলে প্যাকেট 2। অর্থাৎ এটাও একটু খেয়াল রাখবা যে যখন মাল্টিপল প্যাকেট থাকে নাম্বারিংটা সে কিভাবে করে। এখন তার যদি মেমোরি পজিশন, অ্যারে পজিশন থাকে 2টা, তাহলে ইনডেক্স কত কত হবে স্যার? 0 আর 1 স্যার। 0 আর 1। এখন একটা 0 পাঠানোর পরে অ্যাকনোলেজমেন্ট আসলে সে ওই ডাটাটা মুছে আরেকটা ডাটা অ্যাড করে দিতে পারবে না? জি স্যার, পারবে স্যার। তার তো মেমোরি আছে 2টা, আসলে এইটা এখানে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে যে তার 2টা মেমোরি আছে, সুতরাং সে 0 1 0 1 0 1, কিন্তু পরের 0টা আসলে প্যাকেট 2। আচ্ছা, এখন এই পরের 0টা কখন আসবে? যখন আগের 0র অ্যাকনোলেজমেন্ট পেয়ে গেল, তখন সে এটা খালি করে দিল, খালি করে দিয়ে আরেকটা প্যাকেট নিয়ে আসছো। তোমরা অ্যারে দিয়ে প্রোগ্রামিং করছো, কাজেই অনেকটা সেই রকম ব্যাপারটা। বাট যদি এখন আমি বলি যে না আমার মেমোরি অনেক আছে, তাহলে আমি 0 1 2 3 4 5 6 দিলে আমার কোনো সমস্যা নেই। এই জন্য বইয়ের এক্সাম্পল গুলো যখন দেখবা, যদি মনে হয় যে কি ব্যাপার 0-র পরে আবার 0 কেন আসলো, আসলে এখানে বলা আছে যে মেমোরি হচ্ছে 2টা। আর স্টপ এন্ড ওয়েটের স্টিল একমাত্র মানে অ্যাডভান্টেজ বা অ্যাপ্লিকেবিলিটি হচ্ছে ইট রিকোয়ার্স লো মেমোরি। লো মেমোরি, যেহেতু তুমি একটার বেশি পাঠাচ্ছই না একসঙ্গে, সুতরাং মেমোরি রিকোয়ারমেন্ট ভেরি লো। যেমন এখন সেন্সর নেটওয়ার্ক আসছে, রাইট? সেন্সর নেটওয়ার্কে আমরা জানি যে সেন্সর ডিভাইস গুলো ভেরি লিমিটেড ক্যাপাসিটি, লিমিটেড, তোমার এটা ডিপেন্ড করে। আইওটি আসছে, আইওটির মধ্যে অনেক ডিভাইস আছে, খুব অল্প মেমোরি, কিছু করার নেই, কারণ আমার সেই ডিভাইসটা আমার লাগবে শুধু একটা পার্টিকুলার কাজে। তো সেই সব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে যেই প্রোটোকল গুলোকে আমরা বলছি ইনএফিশিয়েন্ট, সেই সব ক্ষেত্রে তুমি ইফিশিয়েন্ট প্রোটোকল সেখানে দিতে পারবা না, বিকজ সেটা প্রসেসিং ক্যাপাবিলিটি লো, তারপরে তোমার মেমোরি ক্যাপাবিলিটি লো। তো সেই ক্ষেত্রে স্টিল স্টপ এন্ড ওয়েট ইজ ইউজফুল, ক্যান বি ইউজফুল। তাহলে এটা ক্লিয়ার সবাই? আচ্ছা, আরেকটা সিচুয়েশন দেখো, এখানে একটু আগে আমি যেটা বললাম যে অ্যাকনোলেজমেন্ট লস, এটা হতে পারে না? একটু আগে আমরা দেখলাম কি ডেটা লস, রাইট? ডেটা লস, ডেটা লস হলে রিসিভারের কাছে ডাটাটা যায়নি, আর অ্যাকনোলেজমেন্ট লস হলে রিসিভারের কাছে ডাটাটা গেল, রিসিভার অ্যাকনোলেজমেন্টও পাঠালো, বাট অ্যাকনোলেজমেন্ট ওয়ান কাইন্ড অফ ডাটা দ্যাট ইজ অলসো লস্ট। দুটো ডিফারেন্ট না সেম? বলো তো, দুইটা কি ডিফারেন্ট না সেম? স্যার, রিসিভারের কাছে তো ডেটাটা গেছে, বাট রিসিভার অ্যাকনোলেজমেন্টটা পাঠাইছে, রিসিভারের কোনো দোষ নাই আসলে, রিসিভার অ্যাকনোলেজমেন্টও পাঠাইছে, কিন্তু এখন দোষ কার? সেন্ডার কি করবে? দোষটা তো স্যার সেন্ডারের, স্যার সেন্ডার তো রিসিভ করে নাই স্যার। দোষ সেন্ডারেরও না, দোষ আসলে হচ্ছে মাঝখানে। এখানে সেন্ডার আর রিসিভার, ওই যে আমরা শুরুতে বলছিলাম, মাথায় রাখতে হবে যে এর মাঝখানে আরো অনেকগুলো ডিভাইস থাকতে পারে। সো কোন ডিভাইসের মধ্যে হয়তো বা এরর হয়ে গেছে, কোনো কারণে লস হয়ে গেছে, সেন্ডারেরও আসলে দোষ না, রিসিভারেরও দোষ না, বাট প্রোটোকল মাস্ট হ্যান্ডেল দিস। এখন আমাকে বলো যে রিসিভার্স পার্সপেক্টিভে আগেরটা ডাটা লস আর অ্যাকনোলেজমেন্ট লস ডেফিনেটলি ডিফারেন্ট। একটা হচ্ছে রিসিভার ডাটাই পায়নি, আরেকটা হচ্ছে রিসিভার ডাটা পেলো, অ্যাকনোলেজমেন্টও পাঠালো, তার মানে রিসিভার্স পার্সপেক্টিভে বোথ আর ডিফারেন্ট। এগ্রিড? জি স্যার। সেন্ডার্স পার্সপেক্টিভে কি দুটা ডিফারেন্ট না সেম? স্যার ডিফারেন্ট স্যার। সেন্ডার্স পার্সপেক্টিভে তুমি আবার যদি ব্যাক করো, এখানে টাইম আউট আছে, সো সেন্ডার কি টাইম আউটের মধ্যে অ্যাকনোলেজমেন্ট না পেলেই তো রিট্রান্সমিট করবে। জি স্যার। সেটা কি প্যাকেটটা লস হলো না অ্যাকনোলেজমেন্টটা লস হলো, সেন্ডারে বোঝার উপায় আছে? না স্যার।
তার মানে সেন্ডার্স পার্সপেক্টিভে দিস টু সেম। সো সেন্ডার কি করবে, এগেইন টাইম আউট পর্যন্ত ওয়েট করবে, রিট্রান্সমিট করবে। তার মানে ফ্রম দ্য সেন্ডার্স পয়েন্ট অফ ভিউ দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স। এগ্রিড সবাই? এটা শুধুমাত্র স্টপ এন্ড ওয়েট না, এটা যে কোনো প্রোটোকলে এটা মাথায় রাখতে হবে যে সেন্ডার ক্যান অনলি নো দ্য স্টেট অফ দ্য রিসিভার বাই রিসিভিং ফিডব্যাক অর অ্যাকনলেজমেন্ট, নট এনিথিং এলস। এখন তুমি যদি বলো আমি তো দেখতে পাচ্ছি রিসিভার রিসিভ করছে, তাহলে তুমি কে? তুমি কি সেন্ডার না রিসিভার? তোমাকে কোশ্চেন করতে হবে যে আমি কি সেন্ডার না রিসিভার। এখন আমি কিন্তু সেন্ডারটাও দেখছি রিসিভারটাও দেখছি, তাহলে আমি কি? আমরা আসলে এটা স্টাডি করছি, কিন্তু যখন আমরা কোশ্চেন সলভ করব, আই ক্যান বি ইদার সেন্ডার অর রিসিভার, আই ক্যানট বি বোথ, রাইট? আমি যখন দেখছি বুঝার জন্য আমি ইদার সেন্ডার হতে পারবো অথবা রিসিভার হতে পারবো। যখন আমি সেন্ডার তখন আমি বলবো যে ওকে টাইম আউটের মধ্যে অ্যাকনলেজমেন্টটা আসে নাই, কাজে আমি রিট্রান্সমিট করে দিলাম, এবার ডাটা গেছে না অ্যাকনলেজমেন্ট আসেনি আই ডোন্ট নো। আর যখন আমি রিসিভার তখন কিন্তু একটা প্যাকেট রিসিভ করলে অ্যাকনলেজমেন্ট সেন্ড করতে হবে, আর রিসিভ না করলে অ্যাকনলেজমেন্ট সেন্ড করার কোনো ওয়ে নেই। ক্লিয়ার? তাহলে থার্ড ওয়ান, এনি কোশ্চেন? এগুলো সবই লজিক, you have to understand the logic. If you understand the logic, then examples, questions will be very simple. If you don't understand the logic, then it might seem complex. কাজে আমরা কিন্তু খুব ছোট্ট মানে একেবারে স্টপ এন্ড ওয়েট খুব সিম্পল প্রোটোকল দিয়ে আমরা স্টার্ট করছি। আমরা যখন টিসিপি তে যাব আমরা দেখবো যে কমন যে কনসেপ্টগুলো, লজিকগুলো সেগুলো সবই একই। লাস্ট ওয়ান বলছে প্রিম্যাচিউর টাইম আউট ডিলে ট্যাগ। তাহলে আমরা কিন্তু পসিবল 4টা কেস আমরা এখানে ডিসক্রাইব করে ফেলছি। In any example in this chapter, in any example, there can be 4 possible cases. Number 1, no loss. যখন ডাটা লস হয়নি, ওকে সিম্পল, প্রোটোকল যেভাবে চলছে চলবে। যদি ডাটা লস হয়, 1 case can be packet is lost, প্যাকেটটাই মাঝখানে লস হয়ে যায়, তার মানে রিসিভার did not receive the packet. Second case, packet loss হয়নি, receiver received the packet, send the acknowledgement, but acknowledgement is lost in the middle, so sender did not receive the acknowledgement. তাহলে এটা case 3, but আমরা একটু আগেই বলছি case 2 and case 3 in both case from the sender's point of view this is same, right? আচ্ছা, final case, premature timeout or delayed acknowledgement. এটা বলছে যে ডাটাও গেছে, অ্যাকনলেজমেন্টও পাঠানো হয়েছে, অ্যাকনলেজমেন্ট লস্টও হয়নি। তাহলে কি এটা আগে দুইটার সাথে মিলানো যাচ্ছে না? আগে দুটো তো হয় ডাটা লস হয়েছে অথবা অ্যাকনলেজমেন্ট লস হয়েছে, এখন যদি ডাটাও লস হয়নি, ডাটাও গেছে, অ্যাকনলেজমেন্টও লস হয়নি, অ্যাকনলেজমেন্টও গেছে, তাহলে আগে দুটোর সাথে মিলানো যাবে না। তাহলে প্রবলেমটা কি হয়েছে এখানে বলো তো? এখানে প্রবলেমটা কি হবে? Let us discuss, participate. প্রবলেমটা কি হবে বলো? মানে এখানে যেটা দেখানো হচ্ছে তোমরা বুঝতে পারছো ডট 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 দেখে যে এটা টাইম আউটের পরে আসবে অ্যাকনলেজমেন্টটা, তাহলে সেন্ডার কি করবে? লজিক কি বলে? স্যার সেন্ডার তো নতুন ভাবেই সেন্ড করবে। রাইট, সেন্ডার তো সেন্ড করেই দিবে, কারণ সেন্ডার টাইম আউট হয়ে গেলেই সেন্ডার বুঝবে আমার তো হয় ডাটা লস হয়েছে নাহলে অ্যাকনলেজমেন্ট লস হয়েছে, কাজে আমি রিট্রান্সমিট করে দিই। যদিও এখানে অ্যাকনলেজমেন্টটা কিন্তু লস হয় নাই, বাট টাইম আউটের পরে যদি আসে তখন এই জন্য ক্যালকুলেশন অফ টাইম আউট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বা ভ্যালু অফ টাইম আউট ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু আগেই আমরা বলছি এই টাইম আউটের ভ্যালুটাকে এক্সাক্ট ক্যালকুলেট করাটা সেন্ডারের পক্ষে সম্ভব না, বিকজ সেন্ডার উইল নট নো দ্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন দ্য মিডল। সো সে একটা এস্টিমেট করে ডাইনামিক্যালি, দ্যাট ক্যান ফেইল। কিন্তু থিওরিটিক্যালি আমরা বলবো যে টাইম আউটের ভ্যালু ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ ইফ দ্যাট ইজ shorter, then possibility of D, টাইম আউটের পরে অ্যাকনলেজমেন্ট আসার সম্ভাবনা। কাজে যদি সেটা হয় again রিসিভ করবে, রিট্রান্সমিট করবে সেন্ডার। কিন্তু এই ক্ষেত্রে রিসিভ এখানে কি হবে? আগেরটাও কিন্তু ডিটেক্ট ডুপ্লিকেট। কেন ডুপ্লিকেট? কারণ রিসিভার অলরেডি রিসিভ প্যাকেট 1, এখানেও রিসিভার অলরেডি রিসিভ প্যাকেট 1, সো
রিসিভার্স পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এটা সেম হবে, বাট সেন্ডার্স পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যেটা সেন্ডার বুঝবে যে হ্যাঁ এটা আই হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি রিট্রান্সমিটেড আননেসেসারিলি, কিন্তু কিছু করার নাই, প্রোটোকল এইভাবেই কাজ করবে। তাহলে এই চারটা কেস আমাদেরকে বুঝতে হবে: নো লস, ডেটা লস, অ্যাকনোলেজমেন্ট লস, এন্ড প্রিম্যাচিওর টাইম আউট অর ডিলেড অ্যাকনোলেজমেন্ট। প্রিম্যাচিওর টাইম আউট আর ডিলেড অ্যাকনোলেজমেন্ট আসলে একই কথা। প্রিম্যাচিওর টাইম আউট হচ্ছে অ্যাকনোলেজমেন্ট আসার আগেই টাইম আউটটা এক্সপায়ার হয়ে গেছে, আর ডিলেড অ্যাকনোলেজমেন্ট মানে হচ্ছে টাইম আউট হয়তো ঠিক আছে কিন্তু অ্যাকনোলেজমেন্টটা কোনো কারণে দেরি করে আসছে, একই কথা। এনি কোশ্চেন? স্টপ এন্ড ওয়েটের চারটা সিনারিও সবার কাছে ক্লিয়ার কিনা? এই চারটা সিনারিও ক্লিয়ার হলে আমার মনে হচ্ছে পরের গুলো সিম্পল হবে। ওকে, সো নো কোশ্চেন। আমরা এক্সাম্পলে যাব, এক্সাম্পলে গেলেই আমরা বুঝতে পারবো যে এখানে আরেকটা জিনিস খেয়াল করো, তাহলে অ্যাকনোলেজমেন্ট লস আর প্রিম্যাচিওর টাইম আউট বা ডিলেড অ্যাকনোলেজমেন্টের মধ্যে আরেকটা ডিফারেন্স দেখো। ওখানেও ডিটেক্ট ডুপ্লিকেট, কারণ রিসিভার তো এটা আগে একবার পাইছিল, কাজে রিসিভারের জন্য এটা কোনো সমস্যা না, যেহেতু আগে পাইছে সে তার জন্য এটা ডুপ্লিকেট। কিন্তু whenever it receives a packet, রিসিভার যখন এটা প্যাকেট রিসিভ করবে, it must send an acknowledgement. So কেস সি 3 নাম্বার কেসে, অ্যাকনোলেজমেন্ট লসের কেসে, এই অ্যাকনোলেজমেন্টটা কিন্তু সেন্ডারের জন্য জরুরি। এই অ্যাকনোলেজমেন্টটা সেন্ডারের জন্য জরুরি, কারণ সেন্ডার এই অ্যাকনোলেজমেন্টটা আগে পায় নাই। কিন্তু খেয়াল করো, ইন কেস অফ 4D 4 নাম্বার কেসে সেন্ডার অ্যাকনোলেজমেন্টটা যেহেতু পরে আসছে, সেন্ডার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেন্ডার বুঝছে যে ওকে আসলে রিসিভার প্যাকেট 1 রিসিভ করছিল, সুতরাং আমি যেটা সেন্ড করছি সেটা আসলে রিডান্ডেন্ট ছিল, বাট কিছু করার নাই। এই জন্য যখন আবার রিসিভার অ্যাকনোলেজমেন্ট 1 আবার পাঠাচ্ছে, তখন সেন্ডার সেটাকে ইগনোর করবে, কারণ সে তো আগে অ্যাকনোলেজমেন্ট 1 রিসিভ করার সঙ্গে সঙ্গে প্যাকেট 0 পাঠিয়ে দিছিল, রাইট? সো সে পরেরটা ইগনোর করবে, এবং যখন প্যাকেট 0 অ্যাকনোলেজমেন্ট আবার অ্যাকনোলেজমেন্ট 0 আসবে, এটা আসলে আমাদের ক্ষেত্রে প্যাকেট 2, আমি আগেই বলছি, তার মানে তোমরা ধরতে পারো এটা প্যাকেট 2 এন্ড দেন অ্যাকনোলেজমেন্ট 2, তখন সে প্যাকেট 3 পাঠাবে। সো মাঝখানে যে অ্যাকনোলেজমেন্ট 1টা দুইবার আসলো, সেকেন্ড 1 কে সেন্ডার ইগনোর করছে, কারণ এটা সে অলরেডি প্রসেস করে ফেলছে। আচ্ছা, এখন আসো পাইপলাইন প্রোটোকল। তাহলে স্টপ এন্ড ওয়েট বা নন পাইপলাইনে আমরা বলছি জাস্ট 1 প্যাকেট এট এ টাইম, যেটা এখানে ডায়াগ্রামে দেখতে পাচ্ছ, 1 প্যাকেট এট এ টাইম, সেটা যাবে, অ্যাকনোলেজমেন্ট আসবে, তারপরে পরে প্যাকেট যাবে। আর পাইপলাইন যে আসলে মোর দেন 1 প্যাকেট ক্যান বি সেন্ট সাইমালটেনিয়াসলি। পাইপলাইন কথাটা মানে কি? একটা পাইপের যত লেন্থ, আমরা তত পুরো পাইপটা জুড়ে আমরা ডাটা দিতে পারবো। সো এটা হচ্ছে প্যারালাল, এবং ডেফিনেটলি ইট উইল বি ফাস্টার। পাইপলাইনের মধ্যে দেয়ার আর 2, পাইপলাইনের আইডিয়াটা দেখো। পাইপলাইনের আইডিয়াটা হচ্ছে যে আমরা এখন একসঙ্গে কয়টা পাঠাতে পারবো সেটা একটা ইস্যু। এখানে কয়টা পাঠাচ্ছে, কয়টা প্যাকেট পাঠাচ্ছে এখানে একসঙ্গে? দেখেই বলা যাচ্ছে একসঙ্গে কয়টা পাঠাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে না? তিনটা। দেখো, ওই যে তোমরা থিকনেস দেখলেই বুঝতে পারবা যে টাইম 0 থেকে দেখো লাস্ট বিট ট্রান্সমিটেড লিখাই আছে, তার মানে এটা হচ্ছে প্রথমটা T0 থেকে TL/R, একটা প্যাকেট পাঠাতে এতক্ষণ সময়, তারপরে দ্বিতীয়, তারপরে তৃতীয়। কিন্তু আমরা যদি প্রথমটা ট্রান্সমিশনের সাথে RTT যোগ করি, তাহলে প্রথমটার অ্যাকনোলেজমেন্ট রিসিভ এটা পেয়ে যাব T = RTT + L/R, রাইট? এখন পার্থক্য আগেটার সাথে কোথায় দেখো? পার্থক্য হচ্ছে এই সময়ের মধ্যে আগে আমরা একটা প্যাকেট পাঠাতে পারছিলাম, ঠিক কি না? কারণ ওইটার অ্যাকনোলেজমেন্ট আসার আগে আমি সেকেন্ড আর কোনো প্যাকেট পাঠাতে পারছি না। কিন্তু এখন কিন্তু আমরা এটার সাথে আরো 2টা প্যাকেট পাঠিয়ে দিচ্ছি, তার মানে ডেফিনেটলি এটাতে টাইম কম লাগার কথা, রাইট? এখন তোমরা বলতে পারো 3টা না দিয়ে যদি আমরা 5টা দিই, 10টা দিই, ওকে, ইট ডিপেন্ডস, এটা দিতে পারি। পাইপলাইন যখন ইউজ করা হবে, it depends on the protocol, they will decide how many packets can be
প্যারালালি সেন্ড, সাইমালটেনিয়াসলি সেন্ড, মানে পর পর কয়টা প্যাকেট পাঠানো যাবে সেটা প্রোটোকল গুলো ডিসাইড করে। এখানে 3টা, এটা 5টাও হতে পারে, 10টাও হতে পারে, বাট এখানে অবশ্যই আমার ইউটিলাইজেশনটা বেটার হবে। বুঝতেই পারছো যে একই সময়ের মধ্যে আমি বেশি ডাটা পাঠাচ্ছি। এটা এখানে দেখাচ্ছে যে ইউটিলাইজেশন অফ দ্য সেন্ডার, এটা যদি আগেরটার সাথে কম্পেয়ার করো, উইল বি মাচ বেটার। মানে কি, আরটিটি প্লাস L/R টাইমের মধ্যে আগে আমরা পাঠাইছিলাম শুধু L/R। কত ডাটা পাঠাইছি? L/R, মানে একটা প্যাকেট পাঠাইছি। আর এখানে আমি 3টা প্যাকেট পাঠাচ্ছি, কাজে আগেরটা 3 গুণ বেশি ইউটিলাইজেশন। এখানে যদি আমি 5টা প্যাকেট পাঠাই, 5 গুণ বেশি ইউটিলাইজেশন। আচ্ছা, এখন there are two well known protocols in pipeline. আমরা যখন টিসিপি স্টাডি করব ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে, আমরা কিন্তু এখনো টিসিপি ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে যাইনি। আমি কি বলছিলাম যে এই গো ব্যাক এন্ড বা স্টপ এন্ড ওয়েট, এগুলো আসলে ডাটা লিংক লেয়ারও এই প্রোটোকল ফলো করতে পারে। সো আমরা এটাকে বলি নাই যে এখনো ট্রান্সপোর্ট লেয়ার, বাট যখন আমরা টিসিপি তেও যাব তখনও আমরা দেখব টিসিপি ইজ অলসো এ পাইপলাইন প্রোটোকল। ট্রান্সপোর্ট লেয়ার অলসো ইউজেস সাম প্রপার্টিজ অফ দিস প্রোটোকলস, বাট পাইপলাইনের মধ্যে দুটা প্রোটোকল আমরা স্টাডি করব, একটা হচ্ছে গো ব্যাক এন আর একটা হচ্ছে সিলেক্টিভ রিপিট। তো আজকে শুধু আমরা গো ব্যাক এনটা দেখি, আর নেক্সট ক্লাসে আমরা কয়েকটা এক্সাম্পল করে দেন আমরা সিলেক্টিভ রিপিটে যাব। সো গো ব্যাক এন কিভাবে কাজ করে দেখো, যেহেতু এখানে আমরা বলছি পাইপলাইন, দ্যাট মিন্স এখানে এন এর ভ্যালু কত দেওয়া আছে দেখো তো, সেন্ডার উইন্ডো এন এর ভ্যালু হচ্ছে 4। তার মানে পাইপলাইনের মধ্যে প্রোটোকল উইল স্পেসিফাই হাউ মেনি প্যাকেটস ক্যান বি সেন্ট উইদাউট অ্যান অ্যাকনলেজমেন্ট, অর্থাৎ একটা অ্যাকনলেজমেন্ট আসার আগে ম্যাক্সিমাম কয়টা প্যাকেট পাঠানো যাবে। আমাদের এক্সাম্পলে এটাকে বলা হয়েছে এন এর ভ্যালু বলা হয়েছে 4, এই জন্য এটাকে আমরা বলি উইন্ডো। মনে রাখবা যে এটা হচ্ছে আসলে বাফার, বাম দিকে তোমরা যেটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে মেমোরি বাফার লাইক অ্যারে। তো যদি বলা হয় এন এর ভ্যালু 4, তাহলে আমি বলবো এটা উইন্ডোটা হচ্ছে 0 থেকে 3। যদি আমি 0 থেকে স্টার্ট করি, যদি আমি 1 থেকে স্টার্ট করি, 1 থেকে 4, যেমন অ্যারের ইন্ডেক্স 0 থেকে স্টার্ট হয়, রাইট? সো এখানেও তারা 0 থেকে স্টার্ট করছে, বাট আমি এটা 1 থেকে শুরু করতে পারি, ডাজন্ট ম্যাটার। বাট এন এর ভ্যালু 4 মিন্স উইন্ডো আমাকে বলছে যে প্রথম 4টা প্যাকেট আমি সেন্ড করে দিতে পারি উইদাউট অ্যাকনলেজমেন্ট। সেই জন্য দেখো উইন্ডো সেম আছে, বাট পরপর 4টা প্যাকেট সেন্ড করা হয়েছে। আচ্ছা, এখন যদি কোনো লস না হয় আমরা বলছি চলতে থাকবে, কিন্তু এখানে বলা হলো প্যাকেট 2 ইজ লস্ট। যখনই প্যাকেট 2 লস হবে, তোমরা এখানে খেয়াল করো যে প্রথম রিসিভার রিসিভ করার পরে প্যাকেট 0 রিসিভ সেন্ড অ্যাকনলেজমেন্ট 0, প্যাকেট 1 রিসিভ সেন্ড অ্যাকনলেজমেন্ট 1। কিন্তু যখনই একটা লস হলো, রিসিভার প্যাকেট 3 রিসিভ করার সঙ্গে সঙ্গে রিসিভার বুঝতে পারবে দিস ইজ আউট অফ অর্ডার, ঠিক কি না? কারণ প্যাকেট 0 প্যাকেট 1, রিসিভার এক্সপেক্টিং প্যাকেট 2, রাইট? রিসিভার যখন প্যাকেট 3 রিসিভ করবে, রিসিভার বুঝতে পারবে দিস ইজ অ্যান আউট অফ অর্ডার প্যাকেট। তো আউট অফ অর্ডার প্যাকেটের ক্ষেত্রে রিসিভার কি করবে? ডিসকার্ড করবে। তাহলে গো ব্যাক এন এর ফার্স্ট রুল হচ্ছে রিসিভার উইল ডিসকার্ড আউট অফ অর্ডার প্যাকেট, বা ডিসকার্ড করলেও যেহেতু সে একটা প্যাকেট রিসিভ করছে তাকে একটা অ্যাকনলেজমেন্ট পাঠাতে হবে। সেকেন্ড রুল বলছে it will send, basically it will resend, because it will send the last in order acknowledgement, অর্থাৎ যে অ্যাকনলেজমেন্টটা ইন অর্ডার ছিল লাস্ট, সেটা হচ্ছে অ্যাকনলেজমেন্ট 1, সেটাই সে এখন রিট্রান্সমিট করবে। সো দুইটা রুল আমরা দেখলাম। তাহলে এখন রিসিভার যে ফিডব্যাক গুলো দিল, সেই ফিডব্যাক অনুযায়ী এখন সেন্ডার ডিসাইড করবে কি ফিডব্যাক। প্রথম অ্যাকনলেজমেন্টটা যখন সেন্ডার পেল, খেয়াল করো অ্যাকনলেজমেন্ট 0, সঙ্গে সঙ্গে উইন্ডো এক ঘর সরে গেছে। কেন? ওয়াই? কারণ সেন্ডার এখন শিওর 4টা করে, আর সেন্ডার এখন শিওর যে রিসিভার হ্যাজ রিসিভ প্যাকেট 0, সুতরাং সেই জায়গাটা আমার আর অকুপাই করে রাখার দরকার নেই। একটু আগে আমি বলছিলাম যে সেই জায়গায় আমি নতুন ডাটা নিয়ে আসবো, আগের ডাটাটা মুছে নতুন ডাটা। কারণ অ্যাপ্লিকেশন থেকে যখন
তোমার অনেকগুলো সেগমেন্ট বা ইয়ে করা হবে, প্যাকেট করা হবে, তখন কিন্তু আমার বাফার যদি লিমিটেড হয় আমি সব ডাটা একসঙ্গে রাখতে পারবো না। তোমরা অ্যারের সাথে এটাকে কম্পেয়ার করতে পারো। কাজেই 4টা পাঠানোর পরে কোনো একটা অ্যাকনোলেজমেন্ট যদি সে পেয়ে যায় যে এই ডাটাটা অলরেডি রিসিভার রিসিভ, তখন সেটার মেমোরিতে রাখার কোনো যুক্তি নাই, তখন সে উইন্ডোটাকে সরিয়ে ফেলবে এবং ওই জিরোর জায়গায় নতুন ডাটা অ্যাড করে ফেলবে। বাট উইন্ডোটা সরানো মানে হচ্ছে এখন 4 নাম্বারটাও পাঠিয়ে দেওয়া যায়, দেখো এই জন্য 4 নাম্বারটা সে পাঠিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু রিসিভারের কথা চিন্তা করো, রিসিভার আবার দেখলো যে আমি তো 3 নাম্বারের প্যাকেট 2 এর জন্য ওয়েট করছি। গো ব্যাক এন বলছে যে ইফ one packet is lost, subsequent packets will be discarded. সে রাখবে না মেমোরিতে, সেজন্য 4টাও সে ডিসকার্ড করে দিচ্ছে, অ্যাকনোলেজমেন্ট সে লাস্ট ওয়ানই আবার পাঠাচ্ছে। আচ্ছা, নেক্সট অ্যাকনোলেজমেন্ট 1টা যখন সেন্ডার রিসিভ করলো, উইন্ডো দেখো আরো এক ঘর সরে গেল, তার মানে কি এটা ইন অর্ডার। সুতরাং সে এখন কনফার্ম যে রিসিভার হ্যাজ অলসো রিসিভ প্যাকেট 1, সো প্যাকেট 1 এর ঘরটাও আমি খালি করে দিতে পারি। খালি করে আমি আরেকটা নতুন প্যাকেট সেন্ড করতে পারি, সেটা কত, প্যাকেট 5। দেখো প্যাকেট 5 সেন্ড করে দিচ্ছি। রিসিভারের কথা চিন্তা করো, সে এটাও ডিসকার্ড করছে, কারণ যতক্ষণ সে প্যাকেট 2 না পাবে। আচ্ছা, এখন কোশ্চেন হচ্ছে অ্যাকনোলেজমেন্ট 1 যখন রিসিভ করছে তখন কি হবে, তখন উইন্ডোর ভ্যালু কি হবে, এটা কে বলতে পারে? এটা দেখানোর আগে আমি জিজ্ঞেস করছি যে যেমন অ্যাকনোলেজমেন্ট 0 রিসিভ করছে, এক ঘর সরায় ফেলছে, অ্যাকনোলেজমেন্ট 1 রিসিভ করছে, এক ঘর সরায় ফেলছে। এখন যখন প্যাকেট 3 অ্যাকনোলেজমেন্টটা সে যখন রিসিভ করবে, যদিও সেটা অ্যাকনোলেজমেন্ট 1, এখন উইন্ডো কত হবে? বলো, ট্রাই। উইন্ডো কি সরবে? না স্যার, সরবে না। হ্যাঁ, লজিক। উইন্ডো কেন সরবে না? কারণ সেন্ডার তো অ্যাকনোলেজমেন্ট 2 পায়নি। সেন্ডার যদি অ্যাকনোলেজমেন্ট 2 না পায়, সেন্ডার ক্যানট মুভ, বিকজ অ্যাকনোলেজমেন্ট 2 না পেলে সে কনফার্ম না যে রিসিভার প্যাকেট 2 রিসিভ করছে। সো উইন্ডোটা সরাতে পারবে না। উইন্ডো যদি সরাতে না পারে, তাহলে এই থার্ড অ্যাকনোলেজমেন্ট আসার পরে কোনো প্যাকেট যাইতে পারবে নতুন? লজিক কি বলে? যাইতে পারবে না। সো সেন্ডারের ডিসিশন মেকিং কিভাবে হচ্ছে দেখো। সেন্ডারের ডিসিশন মেকিং হচ্ছে whenever an acknowledgement is received, sender will decide about the window. কেন? সে ডিসাইড, উইন্ডোটা তাকে বলবে যে সে আরেকটা প্যাকেট সেন্ড করতে পারবে কিনা। যেমন আগে বলছে তুমি 4 সেন্ড করতে পারো, এরপরে বলছে তুমি 5 সেন্ড করতে পারো, কিন্তু এখন উইন্ডো যেহেতু মুভ করছে না, 5 পর্যন্ত অলরেডি সেন্ড করা হয়ে গেছে, এখন আর সেন্ড করা যাবে। তাহলে নেক্সট অ্যাকশন কি হবে? নেক্সট অ্যাকশন আসলে ডিপেন্ড করবে যে প্যাকেট 2 এর জন্য যে টাইম আউটটা রাখা হয়েছিল, সেই টাইম, এই যে যেখানে ইগনোর, যখনই ডুপ্লিকেট আসবে ইগনোর। অ্যাকনোলেজমেন্ট 1 ডুপ্লিকেট বিকজ অ্যাকনোলেজমেন্ট অলরেডি সার্ভ, ইগনোর। আচ্ছা, আর প্যাকেট 2 এর যে টাইম আউট, সেটা যখন হয়ে যাবে, এই মানে অ্যাকনোলেজমেন্ট 1 যতবারই আসবে সে ইগনোর করবে, এটা যেখানেই আসুক। সেই জন্য এই দুইটাকে আর ফাইনালি দেখানো হয় না, বুঝতে পারছো? প্যাকেট 4 আর প্যাকেট 5। সো প্যাকেট 2 টাইম আউট যখন হবে, দিস ইজ রুল নাম্বার 3। এখন কি রিট্রান্সমিট করতে হবে। when retransmit, the sender will retransmit packet 2 along with all the other packets discarded. যেহেতু 3, 4, 5 ও সে ডিসকার্ড করছে রিসিভার, সুতরাং সেন্ডার যখন রিট্রান্সমিট করবে শুধু 2 রিট্রান্সমিট করলে হবে না, তাকে আসলে 2, 3, 4, 5 সবই রিট্রান্সমিট করতে হবে। ক্লিয়ার? এখন দেখো রিসিভার সবগুলো তাহলে রিসিভ করে ফেললো 5 পর্যন্ত। তারপরে যখন প্যাকেট 2 এর অ্যাকনোলেজমেন্ট আসবে, তখন উইন্ডো এক ঘর সরবে, 3 এর অ্যাকনোলেজমেন্ট আসলে এক ঘর সরবে, 4 এর অ্যাকনোলেজমেন্ট আসলে এক ঘর সরবে, রাইট? সিলেক্টিভিটি আমরা আজকে যাচ্ছি না। তাহলে 3টা রুল আমি আবারও রিভিউ করি। ফার্স্ট রুল, ফর আউট অফ অর্ডার সেগমেন্ট রিসিভড বাই দ্য রিসিভার, ফার্স্ট দুইটা রুল হচ্ছে রিসিভারের। 1 নাম্বার রুল ডিসকার্ড, আউট অফ অর্ডার আসলেই ডিসকার্ড, কোনো কথা নেই। দেখো 3, 4, 5 ডিসকার্ড। 2 নাম্বার রুল, এটাও রিসিভারের, রিসেন্ট প্রিভিয়াস অ্যাকনোলেজমেন্ট, রিসেন্ট প্রিভিয়াস অ্যাকনোলেজমেন্ট, যেমন এখানে অ্যাকনোলেজমেন্ট 1, অ্যাকনোলেজমেন্ট 1, অ্যাকনোলেজমেন্ট 1, দুইটা রুল গেল। থার্ড এন্ড ফাইনাল রুল হচ্ছে প্যাকেট 2 যখন টাইম আউট হবে, সেন্ডার উইল রিট্রান্সমিট প্যাকেট 2 and all subsequent segments, all subsequent মানে হচ্ছে যেগুলো ডিসকার্ড হয়েছে,
তাহলে কোনটা কোনটা ডিসকার্ড হয়েছে 3 4 5, সুতরাং রিট্রান্সমিট হবে 2 3 4 5। এই তিনটা রুল যদি আমরা ফলো করি তাহলেই আমার গো ব্যাক এন্ড ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এবং আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে ওকে শো দ্য সাকসেসফুল ট্রান্সমিশন অফ আপ টু প্যাকেট নাম্বার 5, তাহলে এখানেই অ্যান্সার। আমি যদি বলি শো সাকসেসফুল ট্রান্সমিশন অফ আপ টু প্যাকেট নাম্বার 6, তাহলে তোমাকে আরো একটু করতে হবে, প্যাকেট নাম্বার 6 আসা পর্যন্ত দেখাতে হবে। আমি যদি বলি আপ টু প্যাকেট নাম্বার 8, তাহলে 8 পর্যন্ত দেখাই। এনি কোশ্চেন? আজকে কি থিওরি বেশি হয়ে গেল না? নো প্রবলেম, আমরা নেক্সট ক্লাসটা আমরা এক্সাম্পল দিয়ে করব, বেসিক মানে ম্যাক্সিমাম এক্সাম্পল করব, এবং আশা করি নেক্সট ক্লাসে আমাদের তাহলে মিডের সিলেবাস কমপ্লিট হয়ে যাবে। সো লাস্ট ক্লাস উইল বি হ্যাভ ওপেন ফর কোশ্চেন্স, ডিসকাশনস, এনি প্রবলেমস। সো আমরা আসলে মিডের সিলেবাসটা একটু আগেই শেষ করে ফেলছি। যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে তাহলে আমরা আজকে শেষ করব। সিলেক্টিভ রিপিটটা আমাদের শুধু বাকি থাকবে, বাট আগামী ক্লাসে আমরা বেশ কয়েকটা এক্সাম্পল আগে করব, করে তারপরে সিলেক্টিভ রিপিটে যাব। দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি সিলেক্টিভ রিপিট পর্যন্তই আমাদের মিডের সিলেবাস। উই আর অলমোস্ট কভার্ড। আচ্ছা, প্লিজ অ্যাটেন্ডেন্স সবাই একটু অ্যালার্ট। বলো আশিক, এনি কোশ্চেন? আশিক আছে, নার্গিস, স্যার আশিকুল ইসলাম। ইয়েস স্যার। ওকে, না ঠিক আছে, তোমরা দেখো আমি কাউকে অ্যাবসেন্ট দিচ্ছি কিনা। ফারজানা আছে? ইয়েস নাহিদুল ইসলাম, জাকির আল মাসুদ, স্যার। রবি। স্যার আমি স্যার লাস্ট ক্লাসটা স্যার প্রেজেন্ট দিয়ে রাখছিলাম চ্যাট বোর্ডে। হ্যাঁ, সেটা আপডেট করে ফেলছি আমি, সেটা আপডেট করে ফেলার কথা। আমার হয়তো আগেই 3টা অ্যাবসেন্ট আছে না? জি স্যার। হ্যাঁ, আচ্ছা, রবিউল ইসলাম প্রেজেন্ট স্যার। ইহসান জাহিন, ইয়েস স্যার। সাদিয়া ইসলাম, প্রেজেন্ট স্যার। আওলাদ হোসেন, প্রেজেন্ট স্যার। হাসিনা ফেরদৌস, প্রেজেন্ট স্যার। শাহিদুল ইসলাম, স্যার চ্যাট। আচ্ছা, ইশরাক ইবনে হাসান, প্রেজেন্ট স্যার। শাহাদাত আলী, ইয়েস স্যার। ফারদিন সালামত, ইয়েস স্যার। নাজমুস সাকিব, ইয়েস স্যার। রেজওয়ান চৌধুরী, রিফা আব্দুল্লাহ, প্রেজেন্ট স্যার। রাকিবুল ইসলাম, প্রেজেন্ট স্যার। মাইনুল হাসান, ইয়েস স্যার। আনিকা রশিদ, প্রেজেন্ট স্যার। মারিয়া লাবণ্য, স্যার রিজওয়ান চৌধুরী প্রেজেন্ট স্যার। ইয়েস স্যার। খেয়াল রাখবা, অ্যালার্ট। আচ্ছা, সঞ্জিতা নূর, প্রেজেন্ট স্যার। ইমাম হোসেন, ইয়েস স্যার। নরসিন নাওয়ার, ইয়েস স্যার। খন্দকার নাফিউল, প্রেজেন্ট স্যার। মোহাম্মদ ইনামুল, ইয়েস স্যার। কবিল উদ্দিন, স্যার কাবিল উদ্দিন প্রেজেন্ট স্যার। মেহেদি হাসান, Yes, sir. ইন্তেখাব আলম, প্রেজেন্ট স্যার। হামিম আহমেদ, ইমন আহমেদ, ইয়েস স্যার। নাইমুদ্দিন, ইয়েস স্যার। তৌফিকুর রহমান, ইয়েস স্যার। ইশতিয়াক ফিরদৌস, আল ইমরান, প্রেজেন্ট স্যার। শিহাব জামিল, Present, sir. ফারহানা আফরোজ, ইয়েস স্যার। ইশরাত আফরিন, ফাহিম আল আউসাফ, ইশরাত আফরিন ছিল স্যার। ইশরাত আফরিন ছিল। ছিল। আচ্ছা, ফাহিম আউসাফ। আচ্ছা, আছে সাইদুল ইসলাম, ইয়েস স্যার। সাফাত খান, প্রেজেন্ট স্যার। হেদায়েত, প্রেজেন্ট স্যার। হেদায়েতুর রহমান, আয়েশা আক্তার, আছে স্যার হেদায়েতুর রহমান। হেদায়েতুর রহমান আছে। আচ্ছা, ফৌজিয়া সাবরিন, ইয়েস স্যার। সুমাইয়া হাসান, ইয়েস স্যার। আরমান হোসেন, ইয়েস স্যার। আফসানা শারমিন, ইয়েস স্যার। আফিয়া মৌসুফা, ইয়েস স্যার। শরীফুল ইসলাম, ইয়েস স্যার। সাইফুল্লাহ, রিয়াদ। ইয়েস স্যার। ওকে, তাহলে অ্যাবসেন্ট শুধু হামিম আহমেদ এন্ড আর কেউ নাই। ওকে, থ্যাংক ইউ। স্যার আমি তো স্যার আপনাকে স্যার একটা মেইল করছিলাম স্যার, আমি ইলেকট্রিসিটির কারণে একটা প্রেজেন্ট দিতে পারি নাই স্যার।
কয়টা এখন অ্যাবসেন্ট আছে কয়টা? স্যার আমার অ্যাবসেন্ট আছে স্যার 4টা স্যার। আমি তো স্যার 2টা ক্লাসে অ্যাবসেন্ট ছিলাম স্যার। তুমি কি রেজিস্ট্রেশন পরে করছো? না স্যার, আমি রেজিস্ট্রেশন আগেই করছি। আগে থেকেই তো স্যার ক্লাস করতেছি স্যার। আচ্ছা, প্রথম 2টা ক্লাসেরটা আমি আপডেট করি নাই। ওইটা আপডেট করলে তোমার 2টা ক্লাস হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ও আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ।